This conference will now be recorded. So let me summarize whatever we discussed in last two classes. So what is Pega? Uh, it is a web application. It's an enterprise uh, web application tool which is used to design and develop the any application. So what is the technology behind this? The Java J2E, because Pega PRPC application is built in Java J2E. What is the current version is 8.4. So here in the next 60 days, I am going to teach you Pega 7.3.1 plus Pega 8.1. So I'll take some of the sessions on Pega 7.3.1 and I'll take some of the sessions on Pega 8.1 so that you can find at least some differences between these two versions. Okay, so there is no much difference on the functionality wise, on the features wise, only some UI differences. Definitely you can feel some UI changes. Okay, so I will cover both the versions, Pega 7.3.1 and Pega 8.1 versions. If you want, you can install both the versions at a time with the different port numbers. I think we already seen the installation part today morning. uh, it will install one application server or web server. It will install one application server like a Tomcat. It will come up with one database, because as I said, people are not focusing on what inside the Pega. ఎవరు లోపల ఏం జరుగుతుంది, లేకపోతే అసలు ఏమున్నాయి లోపల అని కూడా ఎవరు చూడరు. జస్ట్ ఏదో నేను చూపించాను కదా, డిజైనర్ స్టూడియోలోకి లాగిన్ అయ్యి ఏదో మనం చేసుకుంటూ వెళ్తాం. కానీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇంటర్నల్లీ అండ్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్, అసలు డేటాబేస్ ఉందా, ఉంటే ఎక్కడ ఉంటుందని కూడా కొంతమందికి తెలియదు. ఏది నేర్చుకునేటప్పుడు, రియల్ టైమ్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత వేరే విషయం. ఈవెన్ నేర్చుకునేటప్పుడు కూడా ఏ డేటాబేసు, అది పోస్ట్ గ్రే ఎస్క్యూఎల్ డేటాబేసా, అది కూడా కొంతమందికి తెలియదు అసలు. So it will come up with Java, and it will come up with one database, and it will come up with one server which is nothing but an application server. We call it as an application server. రియల్ టైమ్ లో ఏదైనా ఒక వెబ్ అప్లికేషన్, ఇదే కాదు ఏదైనా ఒక వెబ్సైట్ ని ప్రొడక్షన్ లో డిప్లాయ్ చేసినప్పుడు డేటాబేస్ ఉంటుంది, సర్వర్ సైడ్ టెక్నాలజీ జావా కానీ .NET కానీ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం జావా అంటాము, ఎందుకంటే అల్టిమేట్ గా పెగా అనేది ఒక అప్లికేషన్, వెబ్ అప్లికేషన్. వాట్ ఈస్ ద టెక్నాలజీ అంటే జావా. ఓకే, కానీ నేను ఎప్పుడు జావా గురించి అసలు మాట్లాడను. ఆల్వేస్ వీ విల్ జస్ట్, this entire course is focusing on the how the Pega PRPC tool behaves, how the Pega PRPC tool will work to design and develop the business requirements. నేను ఒక అప్లికేషన్ ని ఈ టూల్ బేస్ చేసుకొని ఎలా డిజైన్ చేయాలి, ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలి విత్ ఇన్ ది టూల్. నేను ఎక్కడికి టూల్ దాటి ఎక్కడికి బయటికి వెళ్ళను అసలు, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ నన్ ఆఫ్ అవర్ బిజినెస్. Because only we have to focus on what are the features, how can I design the application using the tool. కంప్లీట్ గా 60 days ఇలానే ఉంటుంది. ఏ రిక్వైర్మెంట్ అయినా సరే, ఏ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ అయినా సరే, ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్ అయినా సరే, నా దగ్గర ఉండే ఓన్లీ వన్ అండ్ ఓన్లీ ఆప్షన్ ఈస్ టూల్, అప్లికేషన్. ఏది మీరు డెవలప్ చేసినా కూడా ఆ అప్లికేషన్ లో ఉన్న ఫీచర్స్ ని బేస్ చేసుకొని డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఓకే, బట్ రియల్ టైమ్ లో ఎలా ఉంటుంది, ఒక వెబ్ సర్వర్ కూడా ఉంటుంది. నేను మీకు డిఫరెన్సెస్ చెప్తాను. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద వెబ్ సర్వర్ ప్లస్ అప్లికేషన్ సర్వర్. ఇక్కడ మీరు ఇవాళ మార్నింగ్ ఇన్స్టలేషన్ ఫోల్డర్ లో యూ హ్యావ్ సీన్ ద జావా, and you have seen the one database, and you have seen one server. We call it as a Tomcat. Tomcat is a acts as a both web plus application server for only specific to Java. Tomcat will act as a both web and application server. But in the real time, there are two different servers. One is a web server and one is the application server. Web server is Apache. Application server is either JBoss, WebLogic ఆర్ వెబ్స్పియర్. సిన్స్ ఎందుకని అప్లికేషన్ సర్వర్ ఈ మూడే స్పెసిఫిక్ చేస్తున్నానంటే, ఇవన్నీ జావాకి సంబంధించిన సర్వర్స్. వీటిలో వేరే టెక్నాలజీ నేను వాడలేను, అంటే .NET ని దీంట్లో డిప్లాయ్ చేయలేను. ఎందుకంటే ఇవన్నీ స్పెసిఫిక్ టు జావా అప్లికేషన్స్ మాత్రమే ఈ వెబ్ లాజిక్ కానీ, జేబాస్ కానీ, వెబ్స్పియర్ కానీ వాడతారు. అలానే .NET కి సంబంధించిన సర్వర్స్ .NET కు ఉంటాయి, లేకపోతే రూబీ, పైథాన్ ఇట్లాంటి వాటికి సంబంధించిన సర్వర్స్ వాటికి ఉంటాయి.
బట్ వెబ్ సర్వర్ అనేది కామన్. ఏదైనా ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ మీరు డిప్లాయ్ చేయాలి అంటే ప్రొడక్షన్ లో ఈ వెబ్సైట్లన్నీ మనకు రన్ అవుతున్నాయి అంటే బికాస్ ఆఫ్ వెబ్ సర్వర్. ద వెబ్ సర్వర్ ఈస్ ఇంటర్నల్లీ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ది అప్లికేషన్ సర్వర్. అప్లికేషన్ సర్వర్ ఈస్ interacting with the database. The request is coming from the browser to the web server to the application server to the database. అప్లికేషన్ సర్వర్ లో మన యొక్క కోడ్ కానీ మన యొక్క ఏదైతే ఒరిజినల్ అప్లికేషన్ ఉంటుందో ఏదైతే అది డిప్లాయ్ అవుతుంది, అక్కడి నుంచి అది డేటాబేస్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో జనరల్ గా సాఫ్ట్వేర్ లో అంతకు ముందు ఎక్కడ ఈ అప్లికేషన్ సర్వర్స్ అనేవి ఏమీ లేవు. అసలు స్లోగా ఏం చేశారంటే ఈ అప్లికేషన్ సర్వర్స్ ఏం చేస్తున్నాయంటే ఇట్ విల్ ఇంప్రూవ్ సమ్ పెర్ఫార్మెన్సెస్. అంటే అంటే దాని గురించి చాలా చెప్పాలి. అసలు అవి ఓన్లీ జావా అప్లికేషన్ సర్వర్స్. అసలు ఎందుకు మార్కెట్ లోకి అప్లికేషన్ సర్వర్స్ వచ్చినాయి అంటే చాలా స్టోరీ ఉంది, అదంతా మనకు అనవసరం. బట్ మీరు రేపు రియల్ టైమ్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత జేబాస్ అనగానే జేబాసా అంటే ఏంటంటే మళ్ళీ మనకు డౌట్ రాకూడదు. కానీ ఇక్కడ వాళ్ళు ఎవరు ఒక్కొక్కసారి జేబాస్లు లేకపోతే అప్లికేషన్ సర్వర్ అని కూడా మాట్లాడరు. దే విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ పెగా సర్వర్స్ అంటారు. దే విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ పెగా సర్వర్స్. ఎందుకని ఎవరికి టెక్నాలజీ గురించి టెర్మినాలజీ గురించి అనవసరం. ఎప్పుడైనా సరే ఎవరు మాట్లాడినా పెగా టెర్మినాలజీ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, అదే మాట్లాడతారు. ఎందుకంటే దే డోంట్ వాంట్ టు థింక్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ బిహైండ్ దిస్ పెగా. Really always only okay, this is we call it as a server, pega server, prpc server, etc. Okay, so ఈ అప్లికేషన్ సర్వర్ వెబ్ సర్వర్ మధ్య రిలేషన్ ఉంటుంది కంపల్సరీగా. వెబ్ సర్వర్ విల్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అని వినే ఉంటారు. ఎక్కడ ఈ పదం విన్నారా, లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అని? లేదండి. ఎప్పుడు వినలేదా మీరు? లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అంటారండి. ఓకే, ఇవన్నీ మనకు అవసరం లేదు, బట్ డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బి రిక్వైర్డ్ వెన్ యూ జంప్ ఇన్ టు ది రియల్ టైమ్. బికాస్ ఏమేమి ఉంటుంది కాన్ఫిగరేషన్స్, ఎవరన్నా ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా అడిగితే ఏంటి మీరు ఏ సర్వర్ వాడారు మీ యొక్క పెగా అప్లికేషన్స్ లో, జేబాసా, వెబ్ లాజికా, ఎవరన్నా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గురించి ఎవరన్నా కొన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా వేయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. కాబట్టి దట్స్ వై ఐఎమ్ ఇన్సిస్టింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, వెబ్ సర్వర్ జనరల్ గా అపాచీ ఉంటుంది, లేకపోతే ఇంజనెక్స్ అనే ఇట్లాంటివి ఉంటాయి. దోస్ విల్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్. లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్. ఎందుకు లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అంటే మీరు ఎప్పుడైనా నెట్ లో జస్ట్ ఫర్ అవేర్నెస్ పర్పస్ చూడండి. ఎందుకంటే నార్మల్ గా మీరు రియల్ టైమ్ లో ఒక అప్లికేషన్ ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఒక సర్వర్ ఉంటుందండి, ఒక సర్వర్ ఉండదు. 10 జేబాస్ సర్వర్స్ ఉంటాయి. 10 జేబాస్ సర్వర్స్ లేకపోతే 20 జేబాస్ సర్వర్లు కూడా ఉండొచ్చు. అంటే 20 జేబాస్ సర్వర్లు అంటే అన్ని 20 సార్లు వాళ్ళు ఇన్స్టాలేషన్ చేయరు. 20 సార్లు ఏమి వాళ్ళు ఇన్స్టాలేషన్ చేయరు. 20 జేబాస్ ఇన్స్టెన్సెస్, 20 జేబాస్ ఇన్స్టెన్సెస్. ఒక మిషన్ లో ఒకటి ఉంటుంది, ఇంకొక మిషన్ లో ఇంకోటి ఉంటుంది, ఇంకొక మిషన్ లో ఇంకొకటి ఉంటుంది. బట్ దీన్నే క్లస్టర్ అంటారండి. దాన్ని ఏమంటారంటే క్లస్టర్ అంటారు. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా సరే రియల్ టైమ్ లో ఏదో ఒక్క సర్వర్ ఉండదు, క్లస్టర్ అంటారు. ఏదైతే డౌన్ అవుతుందో ఒకటి డౌన్ అవ్వచ్చు, ఒకటి అప్ లో ఉండొచ్చు. ఒక దాని మీద ఎక్కువ రిక్వెస్ట్లు కనుక ఒకదానికి వస్తే ఈసారి వచ్చే రిక్వెస్ట్ ఆ క్లస్టర్ లో ఉండే నెక్స్ట్ ఇన్స్టెన్స్ అంటే నెక్స్ట్ సర్వర్ కి వెళ్ళొచ్చు. వీటన్నిటిని ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తారు అంటే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అంటారు. లోడ్ ని కంట్రోల్ చేయటం, బ్యాలెన్స్ చేయటం దాని యొక్క పని. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ఎ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. హియర్ అపాచీ విల్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ and JBoss or WebLogic or WebSphere we call it as a application servers. ఎప్పుడైనా ప్రొడక్షన్ లో ఎవరైనా ఏదైనా ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ ని డిప్లాయ్ చేశారు అంటే డైరెక్ట్ గా ఎప్పుడు వాళ్ళు ఈ అప్లికేషన్ సర్వర్స్ ని ఎక్స్పోజ్ చేయరు. ఎప్పుడు అప్లికేషన్ సర్వర్స్ ని డైరెక్ట్ గా ఇంటరాక్ట్ చేయడానికి ఒప్పుకోరు. ఆల్వేస్ మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి బ్రౌజర్ లో www.amazon.com, www.gmail.com, బై డిఫాల్ట్ పోర్ట్ నెంబర్ ఎంత? 80. ఎందుకంటే HTTP ప్రోటోకాల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఆన్ పోర్ట్ నెంబర్ 80 ఓన్లీ. బట్ మీరు ఇక్కడ పోర్ట్ నెంబర్ ఏమైనా ఇస్తున్నారా? కానీ నేను మార్నింగ్ సర్వర్ ని స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు చూడండి http:/localhost. Let me start the server because all these are very basics అండి. Since if anyone is working on the web, ఎందుకంటే పెగా అనేది కూడా వెబ్ ఏనండి, అంతకు మించి పెగా అనేది వేరే టెక్నాలజీయో లేకపోతే ఇంకొకటి కాదు. అల్టిమేట్లీ దట్ ఈస్ ఎ వెబ్ అప్లికేషన్. సో వెబ్ అప్లికేషన్ అయినప్పుడు ఇవన్నీ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ జస్ట్ ఫర్ అవేర్నెస్ అయినా ఉండాల్సిందే. So I am starting the server. I think you are already aware of how to start the server. Once the installation part is completed, so there will be some icons are getting displayed on the desktop. So just click on the startup. There is a startup and there is a shutdown at the same time.
ఆ షట్ డౌన్ క్లిక్ చేయగానే చూడండి ఆ సర్వర్ కూడా ఆగిపోతుంది. Okay, there is a startup and there is a shutdown. Similarly, if you want to access the application, you just click on the login. You just click on the login symbol. Okay, so here by default నేను ఇప్పుడు చూడండి w3schools.com అని నేను ఏదైనా ఒక వెబ్ పేజ్ కి రిక్వెస్ట్ పంపించినప్పుడు బై డిఫాల్ట్ గా వాట్ ఈస్ ద ప్రోటోకాల్ అంటే ఎప్పుడైనా వెబ్ అనేది ఎప్పుడు హెచ్టిటిపి ప్రోటోకాల్ తోటే ఉంటుంది. మీరు ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా బ్రౌజర్ అనేది ఒక టూల్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎ క్లయింట్. It will send a request on HTTP protocol. So http://www.w3schools.com, because here you did not mention any port number. Usually you should mention the port number like this. We should mention the port number like this /index dot so and so HTML or index dot php or index dot jsp etc. or domain name : port number. Even though w3schools.com : 80, by default the browser will send a request to the port number 80. By default the browser will send a request to the port number 80. అలా కాకుండా ఇవాళ మార్నింగ్ మనం ఇన్స్టాలేషన్ చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేసాము, http://localhost చూడండి పోర్ట్ నెంబర్ 8080 అంటే నా యొక్క మిషన్, నా యొక్క సర్వర్ అనేది ఏ పోర్ట్ నెంబర్ మీద రన్ అవుతుంది, 8080 మీద రన్ అవుతుంది. అందుకని నేను ఎక్స్ప్లిసిట్ గా పోర్ట్ నెంబర్ నేను మెన్షన్ చేశాను. ఐ థింక్ మీకు పోర్ట్ నెంబర్ అంటే తెలుసు కదా. పోర్ట్ నెంబర్ అంటే ఇందాక 80 అన్నారు అలాగా. మీకు తెలియదా పోర్ట్ నెంబర్ అంటే? లేదండి. ఓకే, సో పోర్ట్ నెంబర్ మీ యొక్క ఏదైనా ఒక డెస్క్టాప్ లో 65,565 పోర్ట్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. పోర్ట్ నెంబర్స్ అంటే మీరు చూడండి, జస్ట్ మనకు ఒక్కొక్కసారి ఏదైనా అర్థం కానప్పుడు టెక్నికల్ టెర్మినాలజీ, మనకు అవన్నీ టెక్నికల్ టెర్మినాలజీలు అంటే ఇంగ్లీష్ దాటి బయటకు పోరు ఎక్కడ. జస్ట్ నేను నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ప్రకారం నేను మీకు అలా చెప్తాను చూడండి. ఈ ఎక్కడ ఏదైనా సరే టెక్నాలజీలో ఒక ఏదైనా పదం వాడినా కూడా అది ఇంగ్లీషే ఉంటుంది. అంటే ఇది ఇంగ్లీష్ అయితే, జపనీస్ అయితే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ యొక్క జపనీస్ లాంగ్వేజ్ లో ఉన్న ఆ లాంగ్వేజ్ లో ఉండే పదాన్ని వాడుకుంటారు. ఇక్కడ మీరు పోర్ట్ నెంబర్ అన్నారు. పోర్ట్ అంటే ఏంటండి? ఇప్పుడు హార్బర్ లో పోర్ట్ అంటాం కదా, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సింపుల్. ఇక్కడ కూడా అంటే చూడండి, ఓకే ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 1, ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 2, ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 3. నేను వచ్చి ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 1 మీద ఉన్నప్పుడు వేరే వాళ్ళు రావటానికి లేదు. నాట్ పాసిబుల్. సిమిలర్లీ పోర్ట్ నెంబర్ కూడా అంతే. హార్బర్ లో పోర్ట్ అంటాం కదా, సో ఒకసారి ఒక షిప్ వచ్చి అక్కడ ల్యాండ్ అయిన తర్వాత ఇంకొకటి రావడానికి లేదు. సిమిలర్లీ ఇన్ యువర్ మిషన్ దెర్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ 65,565 పోర్ట్ నెంబర్స్ are available. That means when you install any software in your desktop or in your mission, okay, it will occupy one specific port number to run that particular application, to run that particular software, or to run that particular application, because it needs some dedicated platform within the mission. Okay, నేను ఎక్కడున్నాను, దేని మీద రన్ అవుతున్నాను, ఎక్కడున్నాను, అదర్వైజ్ హౌ కెన్ ఐ ఐడెంటిఫై ఇట్? ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైల్వే స్టేషన్ లో ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ చెప్పకపోతే ఎక్కడికైనా వెళ్తారు. సిమిలర్లీ హియర్ ఆల్సో ఆన్ విచ్ పోర్ట్ నెంబర్ ద అప్లికేషన్ ఈస్ రన్నింగ్, on which port number the application is installing. సో ఎవరైనా సరే ఇంకొకరు ఎవరైనా సరే దాంతో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే ఎప్పుడైనా సరే చూడండి, ఇవంతా క్లయింట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చరే. అసలు సాఫ్ట్వేర్ లో ఉన్నదే ఒకటే ఒక టెక్నాలజీ, క్లయింట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్. కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుంది అంటే క్లయింట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్. హూ ఈస్ క్లయింట్, హూ ఈస్ సర్వర్? సమ్ టైమ్స్ క్లయింట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ సర్వర్, సమ్ టైమ్స్ సర్వర్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ క్లయింట్. ఇప్పుడు నేను సర్వర్ కి రిక్వెస్ట్ పంపిస్తున్నాను, ఆ సర్వర్ సమ్ టైమ్స్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ క్లయింట్ బికాస్ వెన్ ఇట్ ఈస్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ సమ్ అదర్ సర్వర్. సో ఆబ్వియస్లీ ఎందుకని ఈ క్లయింట్ సర్వర్ మెకానిజం ఇంటరాక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు ప్రాపర్ గా అడ్రస్ గానీ పోర్ట్ నెంబర్ గానీ తెలియకపోతే రిక్వెస్ట్ ఎక్కడికి పంపిస్తారు, ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా మిషన్ కి ఎవరైనా రిక్వెస్ట్ పంపించారనుకోండి, హూ విల్ రెస్పాండ్, హూ విల్ యాక్సెప్ట్ దట్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ టు ప్రాసెస్ ఇన్ మై మిషన్? Who is responsible to execute that request? Who is responsible to accept that request? అందుకనే ఎవరైనా ఒక రిక్వెస్ట్ పంపించినప్పుడు ఏ పోర్ట్ నెంబర్ మీద ఎవరైతే రన్ అవుతున్నాడో అది కంపల్సరీగా తెలుసుకొని దానికి రిక్వెస్ట్ పంపిస్తారు. ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ www.w3schools.com ఆర్ సో అండ్ సో మీ యొక్క బ్రౌజర్ రిక్వెస్ట్ పంపించినప్పుడు, ఎందుకంటే ఇవన్నీ అవసరం అవుతాయి, ఒకసారి కాకపోతే ఒకసారైనా అవసరం అవుతాయి.
ఎందుకంటే మీరు అనుకుంటారు ఒక అప్లికేషన్ మీద పనిచేస్తున్నాను, టూల్ మీద పనిచేస్తున్నాను అని మీరు అనుకుంటారు. బట్ అల్టిమేట్ గా ఎక్కడో ఒకక్కడ మీకు టెక్నాలజీ టచ్ అవుతూనే ఉంటుంది. టెక్నాలజీ టచ్ కాకుండా ఎక్కడ ఏది సాఫ్ట్‌వేరే ఉండదు. బికాస్ సిన్స్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ది సాఫ్ట్‌వేర్ అండి. వర్కింగ్ ఆన్ ది సాఫ్ట్‌వేర్ అంటే వర్కింగ్ ఆన్ టెక్నాలజీయే. మనం అంతేగాని టెక్నాలజీని ఎప్పుడు మనం అసలు టెక్నాలజీ లేదు, అవసరం లేదని చెప్పేవాడు అది కరెక్ట్ కాదు ఆ స్టేట్మెంట్. ఎందుకంటే ఎక్కడో అక్కడ టెక్నాలజీ టచ్ అవుతూనే ఉంటుంది కాబట్టి. బట్ వీ హ్యావ్ టు లర్న్, వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్, వీ హ్యావ్ టు గెయిన్ సమ్ అవేర్నెస్ అరౌండ్ దట్ పర్టికులర్ టెక్నాలజీ. ఎప్పుడైతే ఆ సిచ్యువేషన్ లో అక్కడ ఏదైనా ఉంది అంటే దాని గురించి మనం నేర్చుకోవాలి కంపల్సరీగా. ఈవెన్ ఎవరైనా సరే అవసరం లేనప్పుడు అవసరం లేదు, అవసరం ఉన్నప్పుడు మాత్రం కంపల్సరీగా. ఇప్పుడు చూడండి మన పెద్దవాళ్ళు ఏదైనా సరే ఇప్పుడు యాప్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుని మొబైల్ వాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళే ఏదో యాప్స్ నేర్చుకోవట్లేదా, అలానే ఉంటుంది. మనం వెన్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ పెగా, ఓకే పెగా దట్ ఈస్ అన్ అప్లికేషన్, బట్ వాట్ ఈస్ ద టెక్నాలజీ, దాంట్లో జావా ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి మనకు అవసరమైనంత వరకు ఆ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు కంపల్సరీగా వాటి మీద మనం ఫోకస్ చేయాల్సిందే. దట్ ఈస్ అ మ్యాండేటరీ. సో హియర్ ఆల్సో వెన్ ఐఎమ్ సెండింగ్ ఎ రిక్వెస్ట్ నౌ, ఏమని పంపిస్తున్నాను? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇవంతా నేటివ్ వెబ్ అప్లికేషన్ బేసిక్స్ అండి. w3schools.com. w3schools.com, when I hit the browser which is nothing but a client, internally browser C లో రాసి ఉంటారు. క్రోమ్ అనేది బ్రౌజర్ అనేది C based application. So the C program internally will send a request to the ఈ w3schools.com అనే డొమైన్ అనే సర్వర్ ఎక్కడ ఉంటుందో, యుఎస్ లో ఉందో లేకపోతే సింగపూర్ లో ఉంటుందో, దానికి ఇంటర్నల్ గా హూ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ అంటే నెట్వర్క్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్. అది గొప్ప అన్నిటికన్నా, బికాస్ విచ్ ఈస్ రన్నింగ్ ఆన్ ది టీసీపీ ఐపీ ప్రోటోకాల్, ట్రాన్స్మిషన్ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్ అండ్ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ ఇంటర్నల్లీ. సో వాళ్ళు మీ యొక్క రిక్వెస్ట్ ని డెస్టినేషన్ సర్వర్ కి తీసుకెళ్తారు. అంటే దానికి తెలుసు, ఆ నెట్వర్క్ కి తెలుసు ఈ రిక్వెస్ట్ అంటే ఈ ఐపీ అడ్రస్, అల్టిమేట్ గా ఐపీ అడ్రస్ బేస్ చేసుకొని రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది. ఎక్కడుంది, ఇండియాలో ఉందా లేకపోతే ఇంకెక్కడ ఉంది, ఆ సర్వర్ కి నెట్వర్క్ లో కంపల్సరీగా ఆ ప్యాకెట్స్ ఆఫ్ డేటాని కంపల్సరీగా సెండ్ చేస్తుంది. సెండ్ చేసిన తర్వాత డెస్టినేషన్ మెషిన్ కి ఆ రిక్వెస్ట్ వెళ్ళిన తర్వాత హూ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ టు యాక్సెప్ట్ ఆర్ టు ప్రాసెస్ దట్ రిక్వెస్ట్. ఎందుకంటే ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క పనిలో ఉంటారు కంపల్సరీగా, ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క పనిలో ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ప్రాపర్ అడ్రస్ లేకపోతే నేను ఎలా వెతకాలి, ఎవరినైనా ఐడెంటిఫై చేయాలి. సిమిలర్లీ ఇప్పుడు మీ మిషన్ కి రిక్వెస్ట్ వచ్చిన తర్వాత మీ మిషన్ లో చాలా అప్లికేషన్స్ రన్ అవుతూ ఉంటాయి. నేను ఒకటి డేటాబేస్ సర్వర్ రన్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇంకొకటి స్కైప్ రన్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇంకొకటి ఒక విఎల్సి మీడియా ప్లేయర్ రన్ అవుతూ ఉంటుంటాయి. బట్ హూ విల్ యాక్సెప్ట్ యువర్ రిక్వెస్ట్? అందుకని కంపల్సరీగా పోర్ట్ నెంబర్ చెప్తారు. సో రిక్వెస్ట్ వచ్చింది అంటే ఏ పోర్ట్ నెంబర్ కి రిక్వెస్ట్ పంపించారో క్లయింట్ చెప్పాలి. నేను ఇక్కడ 80 అనే పోర్ట్ నెంబర్ కి రిక్వెస్ట్ పంపిస్తున్నాను. మీరు ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా డిఫాల్ట్ గా బ్రౌజర్ విల్ సెండ్ రిక్వెస్ట్ టు ది పోర్ట్ నెంబర్ 80. సో ఈ రిక్వెస్ట్ పోర్ట్ నెంబర్ 80కి వెళ్ళినప్పుడు సర్వర్ లో ఈ పోర్ట్ నెంబర్ 80 మీద ఎవరైతే రన్ అవుతూ ఉంటారో వాళ్ళే ప్రాసెస్ చేస్తారు, వాళ్ళే ఈ రిక్వెస్ట్ ని తీసుకొని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు. సో దట్స్ వై, అందుకని ఎవరు తీసుకుంటారు జనరల్ గా పోర్ట్ నెంబర్ 80 మీద ఎవరు ఉంటారంటే వెబ్ సర్వర్స్ ఉంటాయి. ఎప్పుడు పోర్ట్ నెంబర్ 80 మీద ఎవరు ఉంటారంటే వెబ్ సర్వర్స్. నేను చెప్పాను కదా అపాచీ ఆర్ ఇంజినెక్స్ ఇట్లాంటి వెబ్ సర్వర్స్ ఉంటాయి, పోర్ట్ నెంబర్ 80 మీద రన్ అవుతుంటాయి. సో అక్కడి నుంచి రిక్వెస్ట్ ఎలా వెళ్తుంది, ఫస్ట్ హిట్ అయ్యేది వెబ్ సర్వరే. దాని తర్వాత అంటే మీ యొక్క క్లయింట్ కి వెబ్ సర్వర్ కి మధ్యలో గేట్ వేస్ ఉంటాయి, నెట్వర్క్ గేట్ వేస్ ఉంటాయి. మీ దగ్గర ఉంటది కదా మనకి డిఎన్ఎస్ గేట్ వేస్ ఉంటాయి, మధ్యలో ఫైర్ వాల్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ తర్వాత, అవన్నీ మనకు అనవసరం. సో వెబ్ సర్వర్ కి హిట్ అయిన తర్వాత వెబ్ సర్వర్ నుంచి అప్లికేషన్ సర్వర్ కి వెళ్తుంది. ఎందుకని రిక్వెస్ట్ వెబ్ సర్వర్ లో ఏమీ ఉండదు, జస్ట్ రిక్వెస్ట్ ని తీసుకొని అక్కడి నుంచి దాంట్లో కాన్ఫిగర్ చేస్తారు. ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఈ రిక్వెస్ట్ ని ఎవరికి పంపించాలి అనేది. సో ఈ వెబ్ సర్వర్ నుంచి మనకి రియల్ టైమ్ కాన్ఫిగరేషన్ గురించి, ఆర్కిటెక్చర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఈ వెబ్ సర్వర్ నుంచి నా అక్కడ జేబాస్ కానీ, వెబ్ లాజిక్ కానీ, వెబ్ స్పియర్ కానీ ఏదైనా ఉండొచ్చు, ఒక అప్లికేషన్ సర్వర్ ఉండొచ్చు. ఎస్పెషల్లీ దోస్ ఆర్ జావా అప్లికేషన్ సర్వర్స్, సిన్స్ పెగా ఈజ్ ఏ జావా బేస్డ్ అప్లికేషన్ కాబట్టి. సో ఆ జేబాస్ కానీ ఎవరైనా వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ ని తీసుకొని ప్రాసెస్ చేస్తారు. ఆ రిక్వెస్ట్ జేబాస్ తీసుకొని ఎవరికి పంపిస్తుంది, ద ఒరిజినల్ పెగా అప్లికేషన్ ఏదైతే జావా బేస్డ్ అప్లికేషన్ ఉంటుందో రిక్వెస్ట్ అక్కడికి వెళ్తుంది. దాంట్లో ఉండే కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఆ కోడ్ లో జావా డేటాబేస్ కనెక్షన్స్ కానీ, డేటాబేస్ కి సంబంధించిన కోడ్ ఎవరైనా రాస్తే అది డేటాబేస్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. డేటాబేస్ నుంచి ఇమీడియట్ గా రెస్పాన్స్ వచ్చేస్తుంది. రెస్పాన్స్ వచ్చిన తర్వాత నా ఇమీడియట్ గా అప్లికేషన్ సర్వర్
రిక్వెస్ట్ వెయిట్ చేస్తుంది ఇక్కడ వెబ్ సర్వర్ కి రెస్పాన్స్ పంపిస్తుంది. ఆల్రెడీ అక్కడ క్లయింట్ వెయిట్ చేస్తున్నాడు, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎ బ్రౌజర్. అంటే వెబ్ సర్వర్ నుంచి మళ్ళీ రెస్పాన్స్ క్లయింట్ కి వస్తుంది. ఈ విధంగా జనరల్ గా ఒక హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ అనే కాదు, ఏ క్లయింట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ అయినా, ఏ క్లయింట్ సర్వర్ రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్ మెకానిజం అయినా ఈ విధంగానే బేస్ చేసుకుంటుంది. ఈవెన్ హెచ్టిటిపి ఎందుకు వాడుతున్నానంటే, బికాస్ హెచ్టిటిపి ప్రోటోకాల్, హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్, ఈజ్ ఎ ప్రోటోకాల్ which is responsible for to send and receive the web pages. FTP, file transfer protocol, which is responsible to send and receive the files. SMTP protocol, simple mail transfer protocol, which is responsible for to send the emails. POP3, post office protocol, which is responsible to receive the emails. ఇలా ప్రతి పనికి ఒక్కొక్క ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? ఎందుకు వెబ్ సర్వర్ ఎందుకు వాడతారు అంటే అందుకు చెప్పాను. ఇదంతా అర్థమైందా? ఓకేనండి. క్లియర్ గా ఉందా? అర్థమైందండి. ఎందుకంటే మీకు రేపు ఎప్పుడైనా ఎందుకు అసలు అపాచీ ఎందుకు వచ్చింది, అపాచీ ఎందుకు ఉందని మీకు డౌట్ రాకూడదు. ఇదేంటి జేబాస్ ఏంటి అసలు? వాళ్ళు ఏమో వాడతారంటే పెగా సర్వర్స్ అంటారు. డోంట్ వరీ, వాళ్ళు పెగా సర్వర్ అనే టెక్నాలజీ వాడినా ఇంటర్నల్ గా దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అన్ అప్లికేషన్ సర్వర్. కొంతమంది డైరెక్ట్ గా అప్లికేషన్ సర్వర్ డౌన్ లో ఉంది అంటుంటారు. టెర్మినాలజీ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నౌ these are the softwares, and I already explained about the network hardware configurations, minimum 4 GB RAM, etc. Once successfully installed, you can access the Pega application. Then you can start designing the whatever the requirements you have, you can start designing and developing the applications using that tool. ఎలా చేస్తారు, ఏం చేస్తారు అనేది నెక్స్ట్ మనం చూడబోతున్నాం. బట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు దిస్ I don't want to directly jump into the subject or the development part. Before that, I want to take at least 5 to 6 terminology classes. Terminology classes ఎందుకు, ఇవి ఏంటి అసలు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అయితే ఇంకా ఈజీగా ఉంటాయి. మీరు వాటి గురించి మీకు తెలిసే ఉంటుంది, ఇవన్నీ మీకు తెలిసే ఉంటుంది. కాకపోతే వాడేమంటాడు, మీరు జస్ట్ కావాలంటే చూసుకోండి. ఎలా అంటే మీకు ఇవన్నీ ఆ టెర్మినాలజీ అనేది పెగాలో ఒక విధంగా ఉంటుంది, వేరే టెక్నాలజీలో వేరే విధంగా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వెన్ యు ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద టెక్నాలజీ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ కరెంట్లీ, ఆ టెర్మినాలజీ ఒక విధంగా ఉంటుంది. బట్ మోర్ ఆర్ లెస్ the entire concept, everything is remains same. But when you are going to the different platform, okay, వాళ్ళు వేరే టెర్మినాలజీలో మాట్లాడుతుంటే you don't feel that that is a new thing or that is a new concept, etc. If you want, you just comparing with the whatever the concepts and whatever the terminologies or whatever the technologies you know as of now. So if you want to just compare with that, so that it will be easy for you. అంతేగాని ఇదేంటో ఇక్కడ రూల్ అన్నాడు, లేకపోతే ఇంకొకటి రూల్ సెట్ అన్నాడు అనగానే ఇమీడియట్ గా ఇదే న్యూ టెర్మినాలజీ, కంపల్సరీగా న్యూ టెర్మినాలజీ. అదేంటిది, డైరెక్ట్ గా ఆ టెర్మినాలజీని డైజెస్ట్ చేసుకోవడం చాలా కష్టం. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఓకే ఇదేదో మనకు అర్థం కావట్లేదు కాబట్టి ఓకే ఐ థింక్ వీ కెనాట్ సస్టైన్ విత్ దిస్ అని మీకు ఒక సమ్ అజంప్షన్స్, ఇల్యూజినేషన్ లో మీరు ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఉండొచ్చు. That's why initial 5 to 6 classes I want to completely discuss on the terminologies in the sense that is not related to, don't think that is not related to the subject. It is completely related to the subject. ఎందుకంటే గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ నేను ఏదైనా ఒక డిజైన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ లోకి డైరెక్ట్ గా ఎంటర్ అయినా కూడా మీకు ఇప్పుడు ఈ టెర్మినాలజీ క్లాసెస్ కనుక అర్థం కాకపోతే మీకు అప్పుడు ఏమీ అర్థం కాదు. ఎందుకని నేను డైరెక్ట్ గా అక్కడికి వెళ్ళలేను. సో ఏదైనా మీరు పెగాలో ఏదైనా మీరు ఒక డిజైన్ చేయాలన్నా, ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలన్నా, దానికి కావలసిన ప్రీ రిక్వైజైట్స్ అన్నిటిని గురించి నేను ముందుగానే ఈ 5-6 టెర్మినాలజీ క్లాసెస్ లో డీటెయిల్డ్ గా కంప్లీట్ గా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో దట్ మీరు తర్వాత ఏదైనా ఒక డిజైనింగ్ వెళ్ళినా, ఏదైనా ఒక టాపిక్ ని నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినా ఈజీగా ఉంటుంది. అర్థమైందా? సురేష్ గారు, అది మంచి ఐడియా అండి. చిన్న సజెషను, అంటే ఈ 1.5 hour క్లాస్ లో ఒక ఫస్ట్ 1 hour మీరు టెర్మినాలజీ గురించి చెప్పి, లాస్ట్ ఒక 1/2 hour 15 minutes ఆ టూల్లో అట్లీస్ట్ ఒక టెర్మినాలజీ టూల్లో ఇలా ఉంటది అని చెప్పినా నాకు విజువల్ గా కూడా సింక్ అవుతుంది అని అనిపిస్తుంది.
ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు మీకు ఎక్కడ నేను ఏమీ రాయట్లేదు, ఎక్కడ నేను ఓకే. మీకు ఏమి చూపించట్లేదు అని మీరేమి కంగారు పడొద్దు. ఎందుకంటే శ్రీనివాస్ గారు ఎవరిదండి ఈమెయిల్ ఐడి? చాట్ లో నేను చూసుకోలేదండి, సారీ. ఓకే, సో డోంట్ వరీ అండి. ఎందుకంటే ఇక నెక్స్ట్ మనం చేసేదంతా ఓపెన్ చేసి అంతా చేసేదంతా టూల్లోని. ఈవెన్ నేను టెక్నాలజీస్ అని చెప్తున్నాను కదా, ఆ టెక్నాలజీ కూడా నేను టూల్లోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది, నేనేం చెప్పను అసలు. అందుకని ఓకే. ఓకేనండి. ఓకే. ఓకే. So okay, now you understand, at least now you understand and you got some overview of what is Pega. Okay, what is Pega and what type of tool it is and what is the technology behind this and what is the current version, what you can do and what we are going to do with this Pega platform or with this Pega application. Okay, so next thing is what type of tool it is. Okay, everyone knows this is a web application tool, but what is the domain? So is it an e-commerce tool or is it a content management tool or is it a enterprise resource planning tool or is it a CRM tool or is it a database related tool or is it a mobile application tool? What type of tool it is it a document management tool? What type of tool it is. Okay, ఇప్పుడు అంతే కదా, ఏదైనా మీరు ఒక టూల్ డెవలప్ చేశారనుకోండి, ఏంటి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు సేల్స్ ఫోర్స్ అన్నారు, లేకపోతే సర్వీస్ నౌ అన్నారు, ఏంటిది అది? టికెట్ మేనేజ్మెంట్ టూల్. లేకపోతే పీపుల్ సాఫ్ట్ అన్నాం అనుకోండి, సిఆర్ఎం టూల్ అంటారు. లేకపోతే డాక్యుమెంటం అన్నారు అనుకోండి, దట్ ఈస్ డాక్యుమెంట్ మేనేజ్మెంట్ టూల్. లేకపోతే ఇంకొకటి కాంటెంట్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్ అంటారు. అంటే దోస్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ టు స్పెసిఫిక్ ఫంక్షనాలిటీస్ అన్నమాట. అర్థమైందా? అలానే ప్రతి టూల్ యొక్క కోర్ ఫంక్షనాలిటీ ఒకటి ఉంటుంది. వీళ్ళు దీంట్లోనే ఎక్స్పర్ట్ అసలు. ఎందుకంటే మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేటర్ ఉందనుకోండి, అది కంప్యూటర్ కాదు. క్యాలిక్యులేటర్ అనేది అంతవరకే పనిచేస్తుంది, అంతేగాని అది కంప్యూటర్ లాగా పనిచేయలేదు. కంప్యూటర్ ఉంటుంది, అది ఒకలాగా పనిచేస్తుంది. లేకపోతే లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి, ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి. బికాస్ దేర్ ఎజెండా, దేర్ మోటో ఈజ్ టు ఫోకస్ ఆన్ స్పెసిఫిక్ ఫంక్షనాలిటీ. ఈ ఫంక్షనాలిటీస్ కోసమే అసలు ఈ టూల్ నేను డిజైన్ చేశాను, డెవలప్ చేశాను. తర్వాత ఎడిషనల్ గా వాళ్ళు ఏదైనా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకుని తర్వాత విషయం. ఈవెన్ ఎస్ఏపి ఉందనుకోండి, దాని యొక్క మెయిన్ గోల్ ఏంటి? ఇప్పుడు పీపుల్ సాఫ్ట్ ఉందనుకోండి, ఎస్ఏపిలో పీపుల్ సాఫ్ట్ కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ ఉండొచ్చు, బట్ లిమిటెడ్ గా ఉంటాయి. కానీ పీపుల్ సాఫ్ట్ అప్లికేషన్స్ లో కంప్లీట్ గా ఉంటాయి. ఎందుకని? ఏ టైప్ ఆఫ్ టూల్ అది? దాని యొక్క డొమైన్ ఏంటిది? సిఆర్ఎం, కస్టమర్ రిలేషన్ మేనేజ్మెంట్. దానికి సంబంధించిన ఎండ్ టు ఎండ్ ఫీచర్స్ అన్ని సిఆర్ఎం టూల్ కి సంబంధించిన, సిఆర్ఎం కి డొమైన్ కి సంబంధించిన ఎండ్ టు ఎండ్ ఫీచర్స్ అన్ని మీకు పీపుల్ సాఫ్ట్ లో ఉంటాయి. అవి మీకు ఎస్ఏపి లో ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, లేకపోతే లైట్ గా ఉండొచ్చు, కొన్ని లిమిటెడ్ ఫీచర్స్ ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు ఒరాకిల్ యాప్స్ ఉందనుకోండి, ఫైనాన్షియల్ బేస్డ్ టూల్, దాంట్లో కంప్లీట్ గా అన్ని ఫీచర్స్ ఉంటాయి. అదే ఫీచర్స్ మనకి ఎస్ఏపి లో కూడా ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్వీస్ నౌ ఉంది, టికెటింగ్ టూల్. ఓకే, క్లౌడ్ బేస్డ్ టూల్. ఇప్పుడు సేల్స్ ఫోర్స్ ఉంది, క్లౌడ్ బేస్డ్ టూల్. ఎందుకంటే దానికి కంప్లీట్ గా అది క్లౌడ్ రిలేటెడ్. దాని యొక్క ఫీచర్స్ వేరే టూల్లో ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. ఎందుకంటే ఎవరైనా మార్కెట్ లోకి ఒక టూల్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అంటే దాని మెయిన్ గోల్ ఏంటిది, అసలు దాని మెయిన్ ఫోకస్ ఏంటిది, వాళ్ళ యొక్క మెయిన్ ఎజెండా ఏంటి, మోటో ఏంటిది. సిమిలర్లీ కమింగ్ టు దిస్ పెగా అప్లికేషన్, పెగా పిఆర్పిసి టూల్. నేను పెగా అనొచ్చు, లేకపోతే పిఆర్పిసి అనొచ్చు, బోత్ ఆర్ సేమ్. వాట్ ఈస్ దేర్ మెయిన్ మోటో, వాట్ టైప్ ఆఫ్ టూల్ ఇట్ ఈస్ అనగానే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, ఏ టైప్ ఆఫ్ టూల్ ఇది అంటారు. ఇట్ ఈస్ ఎ బిపిఎం టూల్, అంటే బిజినెస్ ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్ టూల్. అదేంటి? వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ది బిజినెస్ ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్? My next question, what type of tool it is? It is a web application, but what is the nature, what is the domain, what is the domain of this tool? This tool is belongs to which domain? This is business process management tool. ఓకే, వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ది బిపిఎం ఏంటిది? దాని మీనింగ్ లోనే ఉంది, బిజినెస్ ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్. ఐ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ మై రిక్వైర్మెంట్ ఇన్ ది డెమో క్లాస్. ఐ హావ్ ఆల్రెడీ గివెన్ మై రిక్వైర్మెంట్. కస్టమర్ సబ్మిట్ ది లోన్ రిక్వెస్ట్, లోన్ రివ్యూవర్ రివ్యూ ది లోన్ రిక్వెస్ట్ అండ్ సబ్మిట్ టు బీజీ చెక్.
come back to loans department. From loan reviewer to loan approver or manager. From loan approver to finance department or loan approver to loan reject అయితే loan approver to again customer. ఎందుకంటే లోన్ రిజెక్ట్ అయిన తర్వాత డైరెక్ట్ గా కస్టమర్ కి వెళ్ళిపోతుంది. లోన్ రిజెక్టెడ్ సో అండ్ సో డ్యూ టు రీజన్. ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ టు సమ్ పేమెంట్ గేట్వే టు ట్రాన్స్ఫర్ ద మనీ, టు ట్రాన్స్ఫర్ ది లోన్ అమౌంట్. And again response back to customer. You just think there is some clean process internally happening. There is one process is going internally from this stage to this stage, from this stage to this stage, again this stage come back to this stage. If both are on the basis of success or basis of the failure, on the basis of some conditions, again the request will go to the this or again this. Ikkada meeku n number of ఫంక్షనాలిటీస్ ఉండొచ్చు. ఐ మీన్ ఇక్కడ ఆ ప్రాసెస్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉండొచ్చు. కానీ కొన్ని కంపెనీస్ లో కొన్ని అప్లికేషన్స్ లో ఒక రిక్వెస్ట్ స్టార్ట్ అయ్యి ఒక రిజాల్వ్ అయ్యేంత వరకు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ స్టేజ్ లో కంప్లీట్ అవుతారు. ఇక్కడ లోన్ ఇనిషియేషన్ స్టేజ్, లోన్ రివ్యూ స్టేజ్, లోన్ అప్రూవ్ స్టేజ్, లోన్ రిజాల్వ్ అయింది. సో ఈ 4 స్టేజ్లు ఉన్నాయి. ఈచ్ స్టేజ్ నుంచి ఒక్కొక్క స్టేజ్ కి వెళ్ళాలి. ఒక్కొక్క స్టేజ్ లో ఇంటర్నల్ ప్రాసెస్లు ఉంటాయి. మళ్ళీ వీటన్నిటిని కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. ఎక్కడైనా చూడండి, వేరెవర్ ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఆలోచించుకోండి, కంపల్సరీగా ప్రతి చోట ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మీరు ఈవెన్ థింక్ చేసుకోండి, ప్రతి చోట ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఈవెన్ మీరు పొద్దున్నే లేచిన కాడి నుంచి మీరు ఆఫీస్కి వెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చేంత వరకు దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ఎ ప్రాసెస్. Everywhere there is some streamlined process is there. So but if you want to convert that process into the application mode, you need to write a lot of code. Usually you need to write a lot of code. So if you want to convert this process, if you want to convert this business process, obviously ఇది ఒక బిజినెస్ ప్రాసెస్. ఇక్కడ బిజినెస్ ప్రాసెస్ అని ఎందుకు అంటున్నాడంటే వాడి యొక్క బిజినెస్ లో ఈ ప్రాసెస్ ని ఫాలో అవుతున్నాడు కరెంట్లీ. ఎక్కడైనా చూడండి, ఈవెన్ మీరు ఒక చిన్న సూపర్ మార్కెట్ దగ్గర నుంచి ఒక ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్, ఎంటర్ప్రైజ్ కంపెనీస్ ఏదైనా సరే ఇంటర్నల్ గా వాళ్ళు కంపల్సరీగా ఒక ప్రాసెస్ ని డిఫైన్ చేస్తారు. దెన్ హూ ఈస్ మేనేజింగ్ దట్ ప్రాసెస్? CEO is managing that process, but CEO will never interacting with the employees. CEO will interacting with the vice president interacting with the delivery managers interacting with the managers interacting with the leads will interacting with the. There is some process, but who will manage that? Who is administrating that process? I need some application. ఓకే, మీరు ఇచ్చిన గివెన్ రిక్వైర్మెంట్ ని ఈ అప్లికేషన్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి, కంపల్సరీగా కన్వర్ట్ చేయాలి. అదే కదా ప్రాసెస్ అంటే. మీ యొక్క అప్లికేషన్ అనేది ప్రాపర్ గా ఈ ప్రాసెస్ ని డిఫైన్ చేస్తుంది, ప్రాపర్ గా ఈ ప్రాసెస్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉండాలి. అంతేగాని మీరు లోన్ ఇనిషియేషన్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత డైరెక్ట్ గా లోన్ అప్రూవర్ కి వెళ్ళకూడదు, లోన్ రివ్యూవర్ కి వెళ్ళాలి. అలా మీరు అప్లికేషన్ లో డిఫైన్ చేసుకోవాలి, అలా మీరు అప్లికేషన్ ని డిజైన్ చేసుకోవాలి, ఆ విధంగా మీరు కోడ్ రాసుకోవాలి. జనరల్ గా ఇదే రిక్వైర్మెంట్. అది నా దాని అప్లికేషన్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి. అదే కదా బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్. ఐ నీడ్ అన్ అప్లికేషన్ టు ఇంప్లిమెంట్ దిస్ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్. Based on that you have to design the application. Based on that you have to implement that application, implement that business requirement. ఇలాంటి వాటి కోసం నా దగ్గర రెడీమేడ్ గా సొల్యూషన్స్ ఉన్నప్పుడు why should I go for the scratch based development? ఇలాంటి బిజినెస్ ప్రాసెస్ ని ఈజీగా, ఇలాంటి బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఇదే కాదు ఏదైనా సరే. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ తీసుకున్నారు, మీరు ఒక ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ ని సబ్మిట్ చేశారు అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ ని మీరు సబ్మిట్ చేశారు. దెన్ ఇమీడియట్లీ ఇట్ క్లెయిమ్స్ డిపార్ట్మెంట్ కి వెళ్తుంది, ఇన్సూరెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ కి వెళ్తుంది. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు డాక్యుమెంట్స్ ని, మీరు పంపించిన మెడికల్ డాక్యుమెంట్స్ అన్నిటిని రివ్యూ చేస్తారు. తర్వాత ఇది విల్ అగైన్స్ ఫార్వర్డెడ్ టు ది సో అండ్ సో అల్టిమేట్ గా మళ్ళీ మీకు క్లెయిమ్ అమౌంట్ సెటిల్ అయ్యేంత వరకు దిస్ ఈజ్ ఎ ప్రాసెస్. అందుకనే నేను చెప్తున్నాను, ఎక్కడైనా సరే ఒక బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఉంది అంటే దాన్ని మీరు స్ట్రీమ్ లైన్ చేయాలన్నా, ఆ బిజినెస్ ప్రాసెస్ ని అప్లికేషన్ మోడ్ లోకి రిప్లికేట్ చేయాలన్నా, దట్ మీన్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిప్లికేట్ యువర్ ఎంటైర్ బిజినెస్ ఇన్ టు ది అప్లికేషన్, how soon I can design and develop it without any errors,
ఓకే, నార్మల్ గా మీరు ఇచ్చిన బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ ఈ రిక్వైర్మెంట్ నేను జావాలో లేకపోతే .NET లోనో వేరే టెక్నాలజీస్ లోనో ఈజీగా డెవలప్ చేయగలను. బట్ నా దగ్గర విత్ ఇన్ 10 to 15 మినిట్స్ లో డెవలప్ చేయడానికి సొల్యూషన్ రెడీగా ఉన్నప్పుడు నువ్వెందుకు మళ్ళీ ఈ కష్టాలన్నీ పడతావు? వై షుడ్ యూ గో ఫర్ ది స్క్రాచ్ బేస్డ్ డెవలప్మెంట్? ఎందుకు? నా దగ్గర ఐ కెన్ డెవలప్ దిస్ రిక్వైర్మెంట్ విత్ ఇన్ 15 minutes. I think within 15 minutes or half an hour or one day, I can do it in a rapid application development mode. Because the ready-made solution is available, because the ready-made tool is available. అందుకే నేను చెప్పింది పెగా అనేది బిజినెస్ ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ అని ఎందుకన్నానంటే ద మెయిన్ మోటో ఎజెండా గోల్ ఆఫ్ దిస్ టూల్ ఇస్ టు డిజైన్ such a requirements, to design the business process related things, to design and implement the business process related things. అర్థమైందా నేను ఎందుకు బిజినెస్ ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ అని ఎందుకు అన్నాను అంటే, మీరు ఈ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ ని ఈజీగా ఇక్కడ దీన్నే ఏమంటారంటే వర్క్ ఫ్లో టూల్స్ అంటారండి. BPM టూల్స్ అంటే బిజినెస్ ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్, దాన్నే వర్క్ ఫ్లో ఉంది ఇక్కడ చూడండి. ఈవెన్ మీరు రేపు టూల్లోకి లాగిన్ అయ్యి మీరు ఏదైనా ఒక డెవలప్ చేస్తున్నా కూడా టూల్లో ఉండే టెక్నాలజీస్ ఎలా ఉంటాయంటే, ఏదో టెక్నికల్ టెక్నాలజీస్ ఏమి ఉండవు అసలు అక్కడ. టెక్నికల్ టెక్నాలజీలు అసలు ఏమి ఉండవు. మీరు ఏదైతే బయట మార్కెట్ లో ఒక బిజినెస్ రన్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు మీ యొక్క బిజినెస్ రెగ్యులర్ బిజినెస్ లో మీరు ఏ విధమైన టెక్నాలజీ వాడుతుంటారో అవే టెక్నాలజీస్ మోరర్లెస్ ఉంటాయి. మీరు కావాలంటే జస్ట్ కోరిలేట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే అలా అని అన్నీ ఉండవు నేను చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే వాళ్ళు డిజైన్ చేసిన టూల్ కూడా బిజినెస్ రిలేటెడ్ సంబంధించింది కాబట్టి, BPM కి సంబంధించిన టూల్ కాబట్టి ఈజీగా మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్క్ గ్రూప్ అంటారు, లేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్క్ పూల్ అంటారు. వర్క్ గ్రూప్ అంటే ఏంటండి? వర్క్ గ్రూప్ అంటే ఏంటిది? ఈ వర్క్ గ్రూప్ అంటే దాంట్లో ఉండే కలెక్షన్ ఆఫ్ మెంబర్సే. ఇదంతా ఒక వర్క్ గ్రూప్ అంటే దీంట్లో పనిచేసే వాళ్ళంతా ఈ గ్రూప్, దీంట్లో పనిచేసే వాళ్ళంతా ఈ గ్రూప్. జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆపరేటర్ అంటారు. ఎవరు ఆపరేటర్? హూ ఈస్ లాగిన్ ఇన్ టు ది అప్లికేషన్. ఎవరైతే పని చేస్తుంటారో వాళ్ళే ఆపరేటర్. ఓకేనా? సో SLA అంటారు. అంటే ఈ టైం ని మీరు ఇంత డోప్ కంప్లీట్ చేయాలి. కంపల్సరీగా SLA మీకు బయట టెక్నాలజీస్ ఇవన్నీ బిజినెస్ టెక్నాలజీస్ ఇవన్నీ SLA అంటుంటారు. ఓకేనా? నేను ప్రతిదీ మీకు కావాలంటే అలా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ టూల్ ఇట్ ఈస్ అంటే బిజినెస్ ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్ టూల్. ఎందుకు అంటే ఇది నా రిక్వైర్మెంట్ అండి. ఈ రిక్వైర్మెంట్ ని నాకు అప్లికేషన్ కావాలి. సో వేరే వాళ్ళంతా డెవలప్ చేస్తారు. అందరికి ఇచ్చాడు అనుకోండి, వాళ్ళందరూ 4 రోజులు తీసుకుంటే నేను 15 మినిట్స్ లో నేను మీకు డిజైన్ చేసి ఇవ్వగలను. దెన్ ఎవరిది టూలు? ఓకే, ఈ టూల్ డెఫినెట్ గా సూట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇంత తొందరగా నేను డెవలప్ చేయగలుగుతున్నానంటే నాకు కావాల్సిన అన్ని దీంట్లో ఉన్నాయి. సో నేను ఈజీగా ఈ టూల్ బేస్ చేసుకుని నేను డిజైన్ చేసుకుంటా. ఎందుకు ఈజీగా నేను 15 మినిట్స్ లో డెవలప్ చేశానంటే, వాళ్ళు టూల్ ని డెవలప్ చేసేటప్పుడు ముందుగానే ఆ డొమైన్ కి సంబంధించిన అన్ని గ్యాదర్ చేసుకొని, ఓకే బయట మార్కెట్ లో ఏదైనా ఒక బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఇలా ఉంటుంది. వాళ్ళు ఒక 100 బిజినెస్ తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే 1000 బిజినెసెస్ తీసుకోవచ్చు. కానీ ఏ బిజినెస్ తీసుకున్నా కూడా వాళ్ళు ఇంటర్నల్ థింగ్స్ వేరేగా ఉంటాయి. కానీ వాళ్ళు రన్ చేసే బిజినెస్ దాంట్లో ఒక మేనేజర్ ఉంటాడు, లేకపోతే ఒక అప్రూవర్ ఉంటాడు, లేకపోతే రివ్యూవర్ ఉంటాడు, లేకపోతే ఇంకొకళ్ళు ఉంటారు, లేకపోతే దీంట్లో బయట రన్ అయ్యే బిజినెస్ అందరికీ కామన్ గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ICICI బ్యాంక్ ఉన్నారనుకోండి, ICICI బ్యాంక్ లో అదొక యూనిట్ లేకపోతే అదొక ఆర్గనైజేషన్. ఆ ఆర్గనైజేషన్ లో మనకి ఏముంటాయండి? నెంబర్ ఆఫ్ డివిజన్స్ ఉంటాయి. ఏంటి ఆ డివిజన్స్? ఒకళ్ళు లోన్స్ అంటారు, ఒక్కొక్కళ్ళేమో ఇంకొకటి కార్డ్స్ అంటారు, ఇంకొకళ్ళేమో బ్యాంకింగ్ అంటారు, ఇంకొకళ్ళేమో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అంటారు. అగైన్ అదొక డివిజన్ అనుకుందాం. ఆ డివిజన్ లో మళ్ళీ ఒకడేమో పర్సనల్ లోన్స్ అంటాడు, ఒకటి కార్ లోన్స్ అంటాడు, ఒకటి హోమ్ లోన్స్ అంటాడు, అండర్ ది యూనిట్స్. సో ఇలాంటి సేమ్ నేను అప్లికేషన్ లో ఈజీగా నేను డిజైన్ చేయగలను. ఎందుకంటే దానికి కావాల్సిన సేమ్ టెక్నాలజీస్ నా అప్లికేషన్ లో ఉన్నాయి, పెగా టూల్ లో ఉన్నాయి. సో నేను ఈజీగా ఏదైనా సరే డిజైన్ చేయగలను అనమాట. అర్థమైందా? ఓకే అండి. మళ్ళీ నేనేదో ఒక న్యూ టెక్నాలజీస్ నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి, ఇక్కడ దాన్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలని అవసరం లేదు. అంటే వాళ్ళు టూల్ ని R&D చేసేసి బయట ఏదైనా మార్కెట్ లోకి ఏదైనా మీరు కొత్తగా ఒక సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ చేయబోతున్నప్పుడు, ఓకే నేను ఏ బేస్ కోసం దీన్ని డెవలప్ చేయబోతున్నాను. ఓకే మీ యొక్క ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కదా, మీ యొక్క మెయిన్ మోటో ఏంటిది? ఓకే బయట మార్కెట్ లో యూజర్స్ కున్న రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి? బయట మార్కెట్ లో ఎవరెవరు ఏ ఇష్యూస్ ఫేస్ చేస్తున్నారు? వీటన్నిటిని నేను నా యొక్క టూల్లో ప్రొవైడ్ చేసేసి వాళ్ళకి యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా నేను డిజైన్ చేసి ఇచ్చేసాను అనుకోండి, ఆబ్వియస్లీ ఇంకా నేను
ఇంకా వేరే వాళ్ళు వేరే దానికి ఎందుకు వెళ్తారు, వేరేది ఎందుకు వాడుతుంటారు. అలా అని వాళ్ళు కూడా ఏం చేశారు, ఓకే ఒక బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఉంది, నేను దీన్ని అప్లికేషన్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. జనరల్ గా బిజినెస్ ప్రాసెస్ అసలు బయట మార్కెట్ లో ఎవరైనా బిజినెస్ అయినా కామన్ ఏముంటున్నాయి, ఇలా వాళ్ళు R&D చేసేసి దానికి తగ్గట్టుగా ఈ టూల్ ని డిజైన్ అండ్ డెవలప్ చేసేసుకున్నారు. సో నువ్వు కూడా ఈ టూల్ యూస్ చేసుకునేటప్పుడు బయట నీ బిజినెస్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఏ బిజినెస్ అయినా తీసుకోండి, ఒక లోన్స్ తీసుకోండి, లేకపోతే ఫైనాన్షియల్ సెక్టార్ తీసుకోండి, ఇన్సూరెన్స్ సెక్టార్ తీసుకోండి, లేకపోతే ఇంకొక సెక్టార్ తీసుకోండి. ఓకే నీకు కావాల్సింది నువ్వు దీంట్లో ఈజీగా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే నీ యొక్క బిజినెస్ ని కంప్లీట్ గా అప్లికేషన్ మోడ్ లో కన్వర్ట్ చేసేసుకోవచ్చు ఈజీగా. ఓకే ఏముంటుంది నీ యొక్క బిజినెస్, నా కంప్లీట్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది, దాంట్లో డివిజన్స్ ఉన్నాయండి, దాంట్లో యూనిట్స్ ఉన్నాయండి. అదే స్ట్రక్చర్ నువ్వు ఇక్కడ మళ్ళీ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అదే స్ట్రక్చర్ ని అర్థమవుతుందా, ఎలా ఎందుకు క్రియేట్ చేసుకోగలుగుతున్నావు అంటే దానికి కావాల్సినవన్నీ దీంట్లో రెడీమేడ్ గా ఉన్నాయి. ఎందుకు ఉన్నాయి అంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ టూల్ డిజైన్ చేసే ముందే వీటన్నిటి లాట్ ఆఫ్ R&D చేసి మనకి ఇచ్చేశారు. అందుకనే వాళ్ళ యొక్క మెయిన్ మోటో అనేది ఏంటంటే బిజినెస్ ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్, BPM టూల్స్ అంటారు. దీంట్లో ఒక టికెట్ ని క్రియేట్ చేసుకోవడానికి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు వినే ఉంటారు జీరా అని, లేకపోతే సర్వీస్ నవ్ అని, దాంట్లో టికెట్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన ఫీచర్స్ మెయిన్ ఉంటాయి. అర్థమైందా? మీరు విన్నారా ఎప్పుడన్నా జీరా అని, సర్వీస్ నవ్ గానీ? అవి మెయిన్ దేనికి ఉంటాయండి, అవి దేనికి ఉంటాయి? అందుకని నేను ఎప్పుడు ఈ టూల్ జనరల్ గా టికెట్ ట్రాకింగ్ టూల్ అనేది లైక్ దట్ ఈస్ మనకి ఏదైనా ఇది ఉందంటే చేంజ్ రిక్వెస్ట్ అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నా, లేకుంటే ఇంకా వేరే ఏమైనా సర్వీస్ రిక్వెస్ట్ లైక్ ఒక ల్యాప్టాప్ ప్రొవిజన్ లేదంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాలేషన్ అలాంటి వాటి కోసం మీరు ఏదైనా ఒక రిక్వెస్ట్ కి సంబంధించిన ఇన్సిడెంట్ ని రైజ్ చేయాలి అంటే యూ కెన్ యూజ్ ద టూల్. దాంట్లో మీకు కావాల్సింది ఏంటిది, కేటగిరీ ఏంటిది, ఎవరికి రిక్వెస్ట్ వెళ్ళాలి, మీ యొక్క డాక్యుమెంట్స్ అటాచ్ చేయాలన్నా ఏంటి, ఈ ఒక మైనర్ వర్క్ ఫ్లో ఉంటుంది. వాడు మెయిన్ దానికోసం డెవలప్ చేసుకున్నాడు. అంతేకాని దీంట్లో అది లేదు అంటే ఐ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్, నా ప్రాబ్లం కాదు అది, పెగా వాళ్ళ ప్రాబ్లం కూడా కాదు. బికాస్ లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ ఎక్కడైనా సరే లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి. కానీ ఎన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నా కూడా ఎవరికి అవసరమైనంత వరకు మాత్రమే వాళ్ళు వాడుకుంటారు. ఎందుకంటే మీ యొక్క మెయిన్ ఫోకస్ నాకు ఇది అనుకోండి, సో వాళ్ళు మాత్రమే ఈ టూల్ వాడుకుంటారు. అలా అని నేను ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఈ టూల్ వాడాలని రూల్ ఏం లేదు. ఎందుకంటే ఎవరి యొక్క బిజినెస్ కి సంబంధించినది, ఎవరి యొక్క ఫంక్షనాలిటీకి ఏది కావాలో మార్కెట్ లో దానికి సంబంధించిన డెడికేటెడ్ టూల్స్ ఉన్నాయి, దానికి సంబంధించిన టూల్స్ మాత్రమే వాళ్ళు వాడుకుంటారు. అర్థమైందా? సో it is a what type of tool? It is business process management tool, so that you can easily convert whatever the business currently you are running and whatever the business currently you are having. If you want to design the same thing, or if you want to convert that same thing into the application mode, so by using this tool you can easily do that. By using this tool you can easily do that. అంతేగాని ఈ టూల్ లో ద్వారానే నేను చేయాలని చెప్పట్లేదు. I'm not saying like that. You can easily design and you can quickly design that. You can quickly replicate that because the tool is having the ready-made features. The tool is having such a capabilities, all those capabilities, so that why should I go for the another technology? That is the concept. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. ఏదైనా సరే నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ యొక్క క్లయింట్ ఉన్నాడు అనుకోండి, బాబు మనకు కూడా ఒక టికెటింగ్ కాన్సెప్ట్ కావాలంటే నేను మళ్ళీ స్క్రాచ్ బేస్డ్ నుంచి నేను రాస్తాను అంటే బాబు అదేం అవసరం లేదు, మన దగ్గర రెడీమేడ్ గా ఉంది కదా. సో జస్ట్ గో అండ్ టేక్ ద లైసెన్స్ ఆఫ్ ది సర్వీస్ నౌ ఆర్ జీరా అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్ అకౌంట్స్, దెన్ స్టార్ట్ యూజింగ్ ద టూల్. నేను మళ్ళీ స్క్రాచ్ బేస్ నుంచి రాసి దానికి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్లని నేను నీకు ఇచ్చి నీకు మళ్ళీ నేను గైడ్ చేసేసేసి దాంట్లో మళ్ళీ టెస్టింగ్ చేసి డెవలప్మెంట్ చేసేసి నువ్వు అన్ని తప్పులు రాసేసి ఫ్రాంక్ గా మాట్లాడుకుంటే ఇదే మార్కెట్ లో జరుగుతుంది. అర్థమైందా? ఓకే అండి. సో డొమైన్ ఏంటిదంటే బిజినెస్ ప్రాసెస్ BPM టూల్. సో now you understand what is Pega, why Pega, what type of tool it is, what is the technology, behind, and what is the version, what are the software and hardware requirements, and
what is the request general, what is the generalized HTTP request and response and installation, and Pega installation. Already explained to you Pega installation, how to access the Pega application, or PRPC application. Okay, so the last 3 classes I completely focused on all these things. So far, anyone have any questions? So far, anyone have any questions? లేవండి. Okay, fine. So today I am going to teach you the first terminology. Today I'm going to teach you the first terminology. Okay, నేను ఆల్రెడీ మీకు డెమో క్లాస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, ఏమని రిక్వైర్మెంట్ పైన క్లియర్ గా ఉంది. సో I have developed in Java, so almost I have written 5,000 lines of code. 5,000 lines of code. 5,000 lines of code. So when you divide that 5,000 lines of code into the modules, so total modules is loan initiation module, and loan review module. Loan initiation means only the customers can submit. Customers are submitting the loan request. Then loan review module, and loan BG check module. Obviously, always the functionalities and everything is code should be in the reusable format, and ఎప్పుడైనా కోడ్ అనేది ఎప్పుడు reusable format లోనే ఉండాలి. Write once, use multiple times. So loan BG check module and loan approve module, assuming loan approve module. So this total 5,000 lines of code I have written. Total 5,000 lines of code I have written. So this is 2,000 lines of code or 1,000 lines of code for remaining 3 modules. Total 5,000 lines of code, 20 defects are came. This is what we discussed. Again, I have created ఈ 5,000 lines of code లో మీరు జావా కోడింగ్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం, జావా గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం, జావా బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ప్రకారం you have written 5,000 lines of code. For that you have created some classes, you have created some functions, and you have created some libraries, you have created some utilities, etc. Okay, now similarly in .NET also, for .NET I think for the second solution we have taken as a .NET as a technology. For .NET also you have written again 4,000 lines of code, because I have reused some of the existing libraries. Now in Pega, how do you write a code? In Pega? So there is no concept of writing a single line of code in Pega, because there is no need to write a single line of code in Pega. So next question, అసలు కోడింగ్ లేకుండా అసలు ఎక్కడ ఒక అప్లికేషనే లేదండి. సాఫ్ట్వేర్ లో కోడ్ లేకుండా అప్లికేషనే లేదు అసలు. దట్ ఈస్ నోన్ స్టేట్మెంట్. మరి నేను కోడ్ రాయకుండా ఎలా నేను డిజైన్ చేస్తాను? ఓకే, ఇక్కడ ఇంకొక ఆప్షన్ కూడా ఉంది. నువ్వు రాయకపోతే నీ చేత రాపిస్తారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, నువ్వు రాయకపోయినా పర్వాలేదు, బట్ ఆటోమేటిక్ గా కోడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో జనరేట్ అవుతుంది, అంతే కదా? నువ్వు రాయట్లేదంటే కంపల్సరీగా కోడ్ నువ్వు కాకపోతే ఎవరో ఒకళ్ళు రాయాలి. ఎవరు రాస్తారు? సో the tool itself is generating the code internally. ఓకే, మరి పెగాలో నేను కోడ్ రాయట్లేదు, మరి ఎలా డిజైన్ చేస్తారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇక్కడ మీరు 5,000 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాశారు. దేనికి? రిక్వైర్మెంట్ అది. సో ఫస్ట్ ఒకటి లోన్ ఫామ్ ఉందనుకోండి, దీనికి కంపల్సరీగా HTML కోడ్ రాయాల్సిందే. స్క్రీన్స్ డిజైన్ చేయాలంటే, వెబ్ పేజెస్ డిజైన్ చేయాలంటే కంపల్సరీగా HTML కోడ్ రాయాల్సిందే. వాళ్ళు రాశారు, సిన్స్ దట్ ఈస్ ఎ స్క్రాచ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్ కాబట్టి. .NET లోను అంతే. మరి పెగాలో అలాంటి ఫామ్ ని డిజైన్ చేయాలంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిజైన్ ద సేమ్ ఫామ్ ఇన్ ది పెగా టూల్,
by using the Pega tool. But how do you design that? How do you design that? How do you design that? అదే రూల్స్ అన్నారు కదా మీరు. ఇక్కడ కోడింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏమీ లేదు. సో రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ వన్ రూల్. I want to create one rule. I want to create one rule to design the form. To design the form. అర్థమైందా? ఓకే అండి. సో రూల్ అనేది ఓన్లీ పెగాకి సంబంధించిన టెర్మినాలజీ. రూల్ అనేది మీరు గమనించే ఉంటారు, ఈ రూల్ అనేది వేరే వేరే కొన్ని టెక్నాలజీస్ లో కూడా వాడతారు. బట్ ఇక్కడ మాత్రం పెగాలో మనం ఏది మాట్లాడినా రూల్ అనే అంటాం. పెగాలో ఏది మాట్లాడినా ఒక రూల్ అంటాం. మీరు అర్థం చేసుకోండి, ఎందుకంటే వాళ్ళ యొక్క మోటో కానీ వాళ్ళ యొక్క నేటివిటీ కానీ అర్థమైంది అనుకోండి, మీకు ఈజీగా ఆ టేస్ట్ వేరేగా ఉంటుంది. ఎలా అంటే ఏదో రూల్ అంటే మీరు ఎప్పుడు రూల్ అని అలా కాదు. ఎందుకు రూల్ అనే నేమ్ డిఫైన్ చేశాడు, ఎందుకు వేరే రూల్ అని ఎందుకు డిఫైన్ చేశాడు? లైబ్రరీ అనొచ్చు, లేకపోతే ఏదైనా ఒక మాడ్యూల్ అనొచ్చుగా, లేకపోతే ఒక ప్లగ్ఇన్ అనొచ్చు, లేకపోతే ఎందుకు రూల్ అని డిఫైన్ చేశాడు? దట్ ఈస్ ఫైనలైజ్డ్ అండి, దట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ అన్నమాట. మీరు ఒక రూల్ పాస్ చేశారంటే అర్థం ఏంటి? అది ఒక ఇండివిడ్యువల్ ఎంటిటీ అన్నమాట. ఏంటిది? అది ఒక ఇండివిడ్యువల్ ఎంటిటీ. ఇది ఒక రూల్ అంటే ఒక రూల్ వేరే రూల్ తోటి ఎప్పుడన్నా సంబంధం ఉంటుందండి? అట్లాంటప్పుడు రెండు రూల్స్ క్రియేట్ చేయరు కదా, ఒకటే రూల్ క్రియేట్ చేస్తారు. కరెక్టా కదా చెప్పండి? అవునండి. సో ఒక ఇండివిడ్యువల్ ఎంటిటీ. సో ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ ఫామ్. సేమ్ ఫామ్ నేను పెగాలో డిజైన్ చేసుకోవాలండి, పెగాలో క్రియేట్ చేయాలి అంతే. పెగాలో దాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి. ఏంటి అంటే నేను ఒక రూల్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను, అక్కడ వాళ్ళు కోడ్ రాస్తున్నారు, .NET లో కోడ్ రాస్తున్నారు, వేరే దాంట్లో ఇంకో రకంగా చేస్తున్నారు. పెగాలో దానికోసం ఒక రూల్ నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో నౌ యు టెల్ మీ వాట్ ఈస్ meant by the rule in Pega. Rule is nothing but a piece of code. Rule is nothing but a simple library కావచ్చు, రూల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒక సింపుల్ మాడ్యూల్ కావచ్చు, రూల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ పీస్ ఆఫ్ కోడ్ కూడా కావచ్చు, అంతే కదా? Now here see this one more. I want to fetch the data. I want to fetch the data from database. You need to write almost 20 to 30 lines of code in Java. నేను ఎగ్జాంపుల్ మీరేం కంగారు పడద్దు, ఎందుకని నేను జావా చెప్తున్నాడా లేకపోతే ఇంకొకటి అని. ఎప్పుడైనా జస్ట్ అర్థం చేసుకోండి, రిలేషన్స్ అర్థం చేసుకోండి. సింపుల్ JDBC ప్రోగ్రామ్. So you need to write almost, see how many lines of code you need to write, almost around 60 to 70 lines of code. Now how do you do this in Pega? I want to create a rule to fetch the data, from database, మళ్ళీ దీనికి కూడా రూలే క్రియేట్ చేయాలా? ఎస్, దీనికి కూడా రూలే క్రియేట్ చేయాలి. బట్ కాకపోతే మీరు ఇక్కడ రాసిన HTML కోడ్ని కోడే అంటున్నారు, ఇక్కడ రాసిన డేటాబేస్ నుంచి డేటా తీసుకురావాల్సిందని కోడే అంటున్నారు. కాకపోతే ఇక్కడ రాసిన కోడ్ వేరుగా ఉంటుంది, అక్కడ రాసిన కోడ్ వేరుగా ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా అంతే, ఇక్కడ క్రియేట్ చేసే రూల్ వేరుగా ఉంటుంది, ఇక్కడ క్రియేట్ చేసే రూల్ వేరుగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ రూల్ వేరు, ఈ టైప్ ఆఫ్ రూల్ వేరు. This is only dedicated to fetch the data from the database. That is only rule to design the forms. అర్థమైందా? అన్ని రూల్సే, అక్కడ కూడా అంతా కోడే. ఇప్పుడు మీరు రాసిన 4 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ని మళ్ళీ ఇంకొక 4 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ తోటి మీరు ఎప్పుడైనా కంపేర్ చేస్తారా? అట్లా చేస్తే నువ్వు ఎందుకు మళ్ళీ రాసావు? అదే కదా. సో రూల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పీస్ ఆఫ్ code that will be generated by the Pega platform in the background. మీకు అనవసరం అది జనరేట్ చేస్తుందో చేయదో, మనకు అనవసరం. ఫర్ ది నాలెడ్జ్ వైజ్ నేను అందుకే మీకు చెప్పింది స్టేట్మెంట్. వితౌట్ కోడ్ దెర్ ఇస్ నో అప్లికేషన్. అది ఎవ్రీవన్ నోస్. కాకపోతే నేను చెప్పింది ఏంటిది, మీరు రాయట్లేదు అంతే, దట్స్ ఆల్. మనకు అనవసరం అండి, కొన్ని పాయింట్స్ మనకు అనవసరం. బట్ హౌఎవర్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఇంటర్నల్లీ. నౌ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ వన్ రూల్. ఇప్పుడు అర్థమైందా వాళ్ళు రూల్ అని ఎందుకు పెట్టుకున్నారో? ఆ నేమ్
ఓకే అండి. So now you tell me what is meant by the rule. Rule is nothing but I can conclude it as rule is nothing but a piece of code antanu. That's it. Rule is nothing but a piece of code. ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ రాస్తాను ఇక్కడ. ఇఫ్ a greater than b, then print hello world, else print bye world. ఓకే, సో నార్మల్ గా మీరు ప్రోగ్రామర్ కాబట్టి జావా వాళ్ళైతే రాశారు. మరి ఇక్కడ నేను ఎలా రాయాలండి? ఇక్కడ నేను ఎలా రాయాలి? ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ వన్ రూల్, I want to create one rule to achieve that. That's it. అంతే, అర్థమైందా? అంటే మీరు ప్రోగ్రామింగ్ ద్వారా ఏది చేస్తున్నా, అంటే మీరు ప్రోగ్రామింగ్ ద్వారా చేయాలనుకున్న దేన్నైనా సరే, ఫర్ దట్ ఐ హావ్ టు క్రియేట్ ఎ రూల్. మరి అలాంటివి ఉన్నాయా అంటే ఎస్ ఉన్నాయి. అన్ని టైప్ ఆఫ్ రూల్స్ ఉంటాయా అంటే నేను ఇప్పుడే చెప్పాను. అన్ని టైప్ ఆఫ్ రూల్స్ ఉన్నాయా అంటే ఇలాంటి వేరియేషన్స్ అన్నిటిని చూపించడానికి కొన్ని థౌజండ్స్ ఆఫ్ రూల్స్ కావాలి కదా. అన్ని వేరియేషన్స్ రూల్స్ కావాలి కదా. అంటే మొత్తం మీకు ఐ థింక్ నిన్నో డెమో క్లాస్ లో ఒక మాట చెప్పాను. కీబోర్డ్ లో కొన్ని కీసే ఉంటాయి, జస్ట్ ఆప్షన్స్ కొన్ని ఉంటాయి, బట్ వేరియేషన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? కాంబినేషన్స్ చూడండి అలా. అర్థమైందా ఈ పాయింట్? ఓకే, అయితే అలా కాంబినేషన్ ఆఫ్ రూల్స్ వాడుకోవచ్చు అనమాట అది చూస్ చేసుకోవడానికి. అంతే కదా. మీరు ట్రైన్ ఎప్పుడైనా ఆపరేట్ చేసారా? ఎన్ని చేసినా కూడా ఆ పక్కన రెండే ఉంటాయి, అటన్నా ఇటన్నా మొత్తం. సిమిలర్లీ జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకేనా? ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ రూల్ టు అచీవ్ దట్ అబోవ్ కండిషన్. నార్మల్ గా నేను అక్కడ ప్రోగ్రామ్ రాశాను, ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది, ఒక రూల్ ఉంటుంది. నౌ ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ వన్ మోర్. సో ఐ వాంట్ టు fetch the data from database and displaying on a screen. సో దీనికోసం కోడ్ ఎలా రాస్తారు? ఫస్ట్ డేటాబేస్ నుంచి డేటా తీసుకొస్తారు, వచ్చిన దాన్ని బ్రౌజర్ లో చూపించాలంటే కంపల్సరీగా దాన్ని HTML కోడ్ రాసుకుంటారు. అర్థమైందా? So similarly here also in Pega, I want to create two different rules individually. But I can call one rule from another rule. That is called it as a rule integration. That is called it as a plug-in and plug-out mechanism. That is the best design of in Pega. దీనివల్ల మీరు దేన్ని కావాలంటే దాన్ని ఇండివిడ్యువల్ గా టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు, దేన్ని కావాలంటే దాన్ని ఈజీగా రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు. అర్థమైందా? ఓకే. అందుకే పెగా గోల్ విన్నారు ఎప్పుడైనా? వాట్ ఈస్ ద మోటో ఆఫ్ పెగా? బిల్డ్ ఫర్ ఏ చేంజ్. ఎటువంటి రిక్వైర్మెంట్ నైనా ఎటువంటి సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నా కూడా మీరు బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు. వై? బికాస్ దిస్ ఈస్ నాట్ ఎ టైట్లీ కపుల్డ్ డిజైన్, దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ లూజ్లీ కపుల్డ్. ఇఫ్ యూ వాంట్, you can test each and every rule individually. నార్మల్ గా చూడండి, మీరు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా మీకు అర్థం అవ్వాలి. display the data in a table in Java. Okay, retrieve the table contents. Okay, display the data in a HTML table. Just for అర్థం చేసుకోండి. Okay, now see this one. This is the example. Now this is a simple Java program which will fetch the data from the database and showing in the HTML table. అంటే ఇక్కడ జావా కోడ్ HTML కోడ్ రెండు మిక్స్ అయిపోయి ఉన్నాయి. This is called it as a tightly coupled program. This is a bad design. దీనివల్ల డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి. ఎవరైనా డిజైనర్ HTML డిజైనర్ వచ్చి దీన్ని చేంజ్ చేయాలన్నా కూడా వాడికి జావా కూడా అర్థం కాదు. ఒక జావా ప్రోగ్రామ్ వచ్చి HTML కోడ్ మార్చాలన్నా వాడు కూడా HTML కోడ్ అర్థం కాదు. అందుకని దిస్ ఈస్ ద ఓల్డ్ ఫ్యాషన్.
సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఏం చేశారు, మార్కెట్ లోకి ఫ్రేమ్వర్క్లు వచ్చినాయి. స్ట్రట్స్ అని విన్నారు ఎప్పుడన్నా, స్ప్రింగ్స్ అని విన్నారా, స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్లు, స్ట్రట్స్ అనే ఫ్రేమ్వర్క్లు, ఇలా మార్కెట్ లోకి కొన్ని ఫ్రేమ్వర్క్లు వచ్చినాయి. వాళ్ళు ఒక డిజైన్ డెవలప్ చేసుకున్నారు. అంటే ప్రోగ్రామింగ్ డిజైన్, అంటే ఒక అప్లికేషన్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఇలాంటి కొన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. అంతకు ముందు ఎక్కడా డిజైన్ ఏమి లేవు. ఏదైనా ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇస్తే 10 మంది జావా డెవలపర్లకు ఇచ్చారంటే 10 మంది 10 రకాలుగా రాసేవాళ్ళు. ఎవరికైనా సరే, జావా వాళ్ళకి కాదు, వేరే వాళ్ళకి ఎవరికి ఇచ్చినా సరే 10 రకాలుగా రాసేవాళ్ళు. కానీ మార్కెట్ లోకి ఫ్రేమ్వర్క్లు, అంటే ఒక స్ట్రక్చర్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంట్రడ్యూస్ అయిన తర్వాత ఎవరు రాసినా కూడా అదే విధంగా రాస్తున్నారు. ఎందుకంటే స్కెలిటన్ అంతా రెడీగా ఉంది, స్ట్రక్చర్ అంతా రెడీగా ఉంది, ఆర్కిటెక్చర్ అంతా రెడీగా ఉంది. నువ్వు ఇంకా నీ బిజినెస్ లాజిక్ రాసుకో, నీ బిజినెస్ లాజిక్ రాసుకోవచ్చు. అర్థమైందా? ఓకే అండి. సో ఇక్కడ కూడా అంతే. నేను ఇక్కడ డేటాబేస్ నుంచి డేటాను తీసుకొని వచ్చి ఒక టేబులర్ ఫార్మాట్ లో ప్రెజెంట్ చేయాలంటే నేను ప్రోగ్రామ్ చూపించాను, టైట్లీ కపుల్డ్. కానీ ఇక్కడ అలా కాదు. ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ వన్ రూల్ టు ఫెచ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ది డేటాబేస్, ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ వన్ రూల్ టు డిజైన్ ఎ ఫార్మ్, అండ్ ఐ వాంట్ టు మ్యాప్ ఆర్ ఐ వాంట్ టు కాల్ దట్ రూల్, I want to call that database related rule in my user interface rule, so that I can test it both the rules individually. This is nothing but a loosely coupled. We can achieve the maximum reusability. We can achieve the maximum reusability by using this design. So the Pega main goal is reusability. Pega main goal is reusability. అందుకనే రూల్ అనే స్టేట్మెంట్ కూడా వాడు అర్థం అలా డిఫైన్ చేసుకున్నాడు. ఆ విధంగా డిజైన్ చేశాడు అప్లికేషన్. ఏదో పేరు పెట్టి తర్వాత డిజైన్ వేరే విధంగా ఉందనుకోండి, జస్టిఫై చేయనట్టే. కానీ చూడండి ఇక్కడ మీరు గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మీకు క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటే అర్థం అవుతూ ఉంటాయి. అంటే పెగాలో మీరు ఏ సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ నార్మల్ ట్రెడిషనల్ ప్రోగ్రామింగ్ లో రాస్తున్న దానికి మనం పెగాలో ఏం చేస్తాం, ప్రతి దానికి ఒక రూల్ అనే దాన్ని క్రియేట్ చేస్తాం. రూల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ కోడ్ అండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. రూల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ కోడ్. కాకపోతే you are not writing the code, you are generating the code by using the tool, by creating the rules. Clear? ఓకే అండి. So anyone have any questions? Good, but we are good. Harish garu, Understood in this question. I'm fine. clear? Now Yeah, understood, Suresh. okay, now let me start the application. So I already local host start the server started. Now I am accessing the application. When you want to stop the server, just press on Ctrl C, or if you want to just click on the shutdown icon. Both the ways. The best way is just click on the shutdown icon. The best way is click on the shutdown icon. ప్రతిదీ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి సింప్లిఫై చేసి వాడు ఇచ్చేసాడు. అదే వాడు గోల్. అది ఎందుకంటే దీన్ని ఒకళ్ళు మాత్రమే వాడాలని రూల్ ఏం లేదు, ఎవరైనా ఈ టూల్ ని నేర్చుకోవచ్చు. మూర్తి గారు అర్థమైందండి? హలో? Yes. Okay. I will share the demo video and first class video also. Okay. Thank you. Okay. So I think you are eagerly waiting for how to create rules in Pega. So interesting. సురేష్ గారు, మీరు రూల్స్ అని చెప్తుంటే అనిపిస్తుంది, ఇప్పుడు బ్యాంక్ వెళ్ళినప్పుడు అప్లై చేస్తాం కదా లోన్ కి, ఒక స్టేజ్ ఇంకో స్టేజ్ కి వెళ్ళాలంటే మధ్యలో వెళ్ళి ఎవరినో సార్ అని బతిమాలని లంచం ఇవ్వాలి. అలాంటి రూల్స్ కూడా ఉంటే బాగుంటాయి.
So in my point of view, this is very interesting tool అండి. Always accept new requirements. ఎందుకంటే ఈ టూల్ మీద ఎన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ని ఈ టూల్ ద్వారా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తే అంత నాలెడ్జ్ వచ్చినట్టే. కొంతమంది ఎప్పుడు 2 సంవత్సరాల నుంచి పని చేసినా కూడా ఏదో 2 బగ్ ఫిక్స్లు చేసుకుంటా కూర్చుంటారు. వాళ్ళకి అసలు టూల్ ఏముందో కూడా తెలియదు. even myself also that's why I am always looking for the new requirements. ఇది వస్తే బాగుండు, దీన్ని టూల్ లో ఎలా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి, అది అప్పుడు మనకు టూల్ మీద మంచి కంట్రోల్ వస్తుంది. ఓకే, ఈ టూల్ ద్వారా ఇది చేయొచ్చు, ఈ టూల్ లో ఈ ఫీచర్స్ ఉన్నాయని. అలా కాకుండా ఎప్పుడు ఏదో 2-3 ఫీచర్స్ లేకపోతే కొన్ని ఫంక్షనాలిటీస్ మీద ఫోకస్ చేసుకుంటా కూర్చున్నాం అనుకోండి, మీరు 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టినా అలానే ఉంటుంది. అందుకనే దీనికి ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి సంబంధం లేదండి. ఎంత ఈజీగా ఎప్పటికప్పుడు దీన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ కూర్చున్నారనుకోండి, దట్స్ ఆల్. అర్థమైందండి. ఓకేనా? ఇంకా బెస్ట్ వే ఆఫ్ లెర్నింగ్ అండి అది. అంతేగాని ఒక 3-4 months ఈ టూల్ వాడలేదనుకోండి, ఆబ్వియస్లీ మళ్ళీ మీరు కొత్తగానే ఉంటుంది. కొంచెం ఎక్కడుంటుందో మీరు చూడాలి కదా. రోజు చేసే వాళ్ళకి కొన్ని రోజులు గ్యాప్ ఇచ్చిన వాళ్ళకి వేరే ఉంటుంది. అందుకని ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు అండి. ఐ మీన్ ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకుంటే ఎక్కువ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేస్తూ ఉంటాం. లేదు మనం చెప్పినట్టే ఏం కాదు, ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ ఉండండి ఈజీగానే. అంటే ఈ టూల్లో ఏమైనా హెల్ప్ ఫంక్షన్ లాంటిది ఏమైనా ఉంటుందండి? అంటే ఇలాంటివి చేయడానికి ఏవే రూల్స్ ఉంటాయి అని? డాక్యుమెంటేషన్ ఉంటుందండి. ఓకే. సో ఒకటండి, ఎప్పుడైనా సరే రిక్వైర్మెంట్ చెప్పండి నాకు, అంతేగాని మీరు ఎప్పుడు సొల్యూషన్ కోసం వెతకొద్దండి. ఎప్పుడు అది కరెక్ట్ కాదు అసలు. అర్థమైందండి. రిక్వైర్మెంట్ ఏది, వాట్ ఈజ్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. అందుకని ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లం ఫస్ట్ అండి. మనం ఎప్పుడు పాజిటివ్ థింగ్స్ గురించి వెతకకూడదు, ఎప్పుడు నెగిటివ్ థింగ్స్ గురించే వెతకాలి. సో ఆల్మోస్ట్ జనరల్ గా 4 to 5 minutes పడుతుందండి సర్వర్ స్టార్ట్ అవ్వాలంటే. ఓకే. సో ఇమీడియట్లీ కంప్లీట్ ది ఇన్స్టాలేషన్ అండి. సో ఎలా ఉంటుందంటే ఇంకా చెప్పుకుంటూ పోవటం. ఇంకా 4 or 5 క్లాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత నేను మళ్ళీ రూల్ అంటే ఏంటిది, లేకపోతే ఇంకొకటి అంటే ఏంటి, నేను మళ్ళీ దాన్ని వెనక్కి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను. అసలు అర్థమైపోవాలి. ఇంకా మినిమం ఇది అట్లీస్ట్ 50 to 60 క్లాసెస్ ఉంటుందండి. అది జనరల్ గా అంటాం కానీ నేను తీసుకునే 1.5 hour సెషన్ కి 2 hour సెషన్ కి ఇది 100 ఒక అరౌండ్ 70-80 క్లాసెస్ కూడా అవ్వచ్చు మీకు తెలియకుండానే, అవర్స్ బేస్ చేసుకుంటూ. సో మాక్సిమం ఎక్కువ చూసుకుంటూ ప్రతి ఆప్షన్ వెరిఫై చేసుకుంటే అట్లీస్ట్ రియల్ టైమ్ లో ఇవి అన్ని ఈ రోజు ఇన్స్టాల్ చేసేసుకుంటాంలేండి. అయితే 7.3 అన్నారు కదా. రెండు నేను ఫస్ట్ మీకు 7.3.1 ఇస్తాను. మీకు ఉందా సాఫ్ట్వేర్? ఈమెయిల్ చూడలేదండి, పంపించారా? నేను పంపించలేదు, పంపిస్తానండి. నౌ ద సర్వర్ is started. So let me access the application. So this is the server startup and this is the login icon. If you want, you can click on this one or directly just localhost PR web. Localhost PR web. See, this is the login screen of the Pega Designer Studio. I mean, not Pega Designer Studio, Pega application. Now by default first time is administrator@pega.com. administrator@pega.com. Password is install. Login. So this is the designer platform. ఎందుకన్నారు పెగా డిజైనర్ స్టూడియో అని? మీరు ఏది డెవలప్ చేసినా, నార్మల్ గా మీరు ట్రెడిషనల్ ప్రోగ్రామింగ్ లో ఏదైనా డెవలప్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఓకే, క్రియేట్ నోట్ ప్యాడ్, ఐ మీన్ క్రియేట్ న్యూ ఫైల్ ఇన్ నోట్ ప్యాడ్ ఆర్ నోట్ ప్యాడ్ ++, otherwise use the Eclipse, otherwise use the Visual Studio, etc. దేనికి డెవలప్మెంట్ కి దానికి సంబంధించిన టూల్స్ ఉన్నాయి. ఏది డెవలప్ చేయాలంటే దానికి సంబంధించిన టూల్స్ ఉన్నాయి. అవి లేకుండా లేవండి, ఎందుకంటే ఆ రోజులు కాదు. ఒకప్పుడు అంతా నోట్ ప్యాడ్ లో కోడింగ్ రాసేవాళ్ళు. బికాస్ వన్ అండ్ ఓన్లీ టూల్ టు రైట్ టు డూ ఎనీథింగ్ ఈస్ నోట్ ప్యాడ్. దీంట్లోనే కోడ్ రాసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసేవాళ్ళు. తర్వాత స్లోగా ఇప్పుడు అంతా పెద్ద ప్రోగ్రామింగ్ ఏం కాదు, ఎందుకంటే అన్ని అవే ఆటోమేటిక్ గా జనరేట్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏం జరుగుతుందో కూడా తెలియదు నిజంగా. సో సీ దిస్, after I log in into the
Pega Designer Studio. By using the administrator@pega.com password is installed. This is the Designer Studio. We call it as a Designer Studio, and this is especially only for the developers, Pega developers. And you just click on the launch. This is for the end user portal. అంటే end user పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనేమో అప్లికేషన్ ఇలా ఉంటుంది, మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డిజైన్ డెవలప్ చేసే వాళ్ళకి ఇలా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఏదైతే డెవలప్ చేస్తారో దాన్ని మీరు టెస్ట్ చేసుకోవాలంటే యూ కెన్ లాంచ్ ది ఎండ్ యూజర్ పోర్టల్. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ రూల్, దట్స్ ఇట్. క్లిక్ ఆన్ యాప్. ఇక్కడే క్రియేట్ చేయాలని రూల్ ఏం లేదు, జస్ట్ చెప్తున్నా, ఒక రూల్ క్రియేట్ చేస్తున్నా అంతే, దట్స్ ఆల్. సో I'm just creating a, చూడండి, what type of rule I'm creating. See this, what is this? ప్రాపర్టీ అని. సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ రూల్ ఇట్ ఈస్? ప్రాపర్టీ రూల్. ప్రతి దాన్ని రూలే అంటాము, కాకపోతే దాని యొక్క కేటగిరీ వేరుగా ఉంటుంది. ఇందాక చెప్పాను కదా, ఇక్కడ ఫామ్ రూల్ వేరు, డేటాబేస్ నుంచి డేటా తీసుకురావడానికి ఒక రూల్ వేరు. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్. క్లిక్ ఆన్, ఇక్కడే క్రియేట్ చేస్తాం అనేది రూల్ ఏం లేదు. నౌ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. నౌ ఈ టైప్ ఆఫ్ రూల్ ఏంటిదండి? సెక్షన్. ఓకే. which is nothing but a form, which is nothing but a form. Now click on create. What is this one? Report definition rule, which is used to fetch the data from the database. Activity rule, which is used to save the data into the database. Integration connectors, which is used to interacting with the external system. మీరు ఎప్పుడన్నా సోప్ గానీ రెస్ట్ గానీ అలా విన్నారా? సోప్, రెస్ట్, పోస్ట్ మ్యాన్. Yes, all these are the ఇంటిగ్రేషన్ ప్రోటోకాల్స్. అంటే మీరు ఏదైనా ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ తోటి ఏదైనా వేరే సర్వీసెస్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి అంటే యూ షుడ్ యూస్ దిస్ ఎయిదర్ సోప్ ఆర్ రెస్ట్. లైక్ టిప్కో గానీ వీటితో కూడా చేయొచ్చండి, ఐఐబి గానీ టిప్కో గానీ. దేనితోటైనా సరే, దేనితోటైనా మీరు ఇంటరాక్ట్ అవ్వచ్చు. ఓకే ఓకే, సో ఇలా అండి. ఇన్ కేస్ మెయిన్ ఫ్రేమ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఉంటే కనుక ఇప్పుడు మెయిన్ ఫ్రేమ్ ని మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళి టెస్ట్ చేయడానికి అవుతుందండి దీని నుంచి? మెయిన్ ఫ్రేమ్ లో మీరు టెస్ట్ చేసుకోండి, బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ మై జాబ్. బికాస్ లెట్ us suppose assuming I want to interacting with the mainframe system. Okay, mainframe application. Now first of all, before implementing this interaction, you both of you should understand how do you send a response. Okay, now I am asking the mainframe applications in what type of format I have to send a request. Okay, mainframe application then giving a response. Okay, you should send a request like this in the XML format or in the JSON format or in the text format, etc. So based on that, I have to send a request in that format. Then mainframe application executing that, and mainframe application will send a response. Say suppose mainframe is sending through an API, sending a request, and I'm receiving it in JSON format. I received that information, and whatever the request I received, based on that thing, I created something in my Pega. And now I want to after that thing, after creating that thing stuff, I added some more information, and now I want to send the information back to mainframe saying that thing, these are the additional information added. You save this information in mainframe again, back in mainframe. And I want to get an index on that thing, whatever the information that is I saved, like maybe that is say suppose as for your loan application, it might be on the loan number, or it may be on the loan application number, or it might be on the loan amount or something, whatever it is. Yes, definitely. In n number of interactions, if you want n number of interactions, you can do it. You can interacting with any application. Okay. Unless and until if they can provide the support.
Most probably how we are going to do it is like it is with an API, or it is there any other thing that we need to get in touch with them to get it Because there to is establish the communication between Pega and that kind of system. yes, there is no standard process between the two applications. First of all, we need to check the availability. Okay, how do you provide the service? First question, how the mainframe is providing a service to interacting with mainframe application from Pega, either SOAP or REST, or is there any other APIs, etc. First of all, I have to check. Then my application, my technology, whether it will support this or not, I have to check the feasibility. Then I have to check, I have to talk to the mainframe application in what format I have to send a request. Then mainframe application will give a response, and again that response will be able to handle my side or not. So all these things are finalized, then only the communication should be happen. But however, this is 100% possible. No worries. Nowadays everything is possible, sir. Nowadays everything is possible. ఒకప్పుడు కానీ ఇప్పుడు అలా కాదు. ఒక అప్లికేషన్ తోటి ఒక అప్లికేషన్ ఎప్పుడు ఇంటరాక్షన్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఎవరి దగ్గర పర్మనెంట్ సొల్యూషన్స్ లేవు. ఐ మీన్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిస్ప్లే ద న్యూస్ డీటెయిల్స్ ఇన్ యువర్ వెబ్సైట్, నేనేం మెయింటైన్ చేయట్లేదు. ఐఎమ్ నాట్ మెయింటైనింగ్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్ ఇన్ మై సర్వర్ అండ్ ఇన్ మై మిషన్, ఇన్ మై అప్లికేషన్. ఆల్వేస్ ఐఎమ్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ different applications and gathering the data. So it is possible. I am interacting with mainframe applications also from the Pega. Now see this here, they have given click on create integration connectors, Cassandra, .NET, EJB, File, HBase, Java, JMS, message queue, REST, SAP, etc. These many connect integrations. So at least main thing we will focus on the HTTP and REST and SOAP, these things. Okay. సో క్విక్ క్వశ్చన్ అండి, ఇక్కడ మీరు క్రియేట్ కనెక్ట్ సోప్ అని ఉంది కదా, అంటే ఇది ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు క్రియేట్ రూల్ అంటే హౌ టు క్రియేట్ రూల్ అంటే ఇదన్నమాట. క్రియేట్ ఇది ఒక రూల్ అన్నమాట. అలా అర్థం చేసుకోవద్దు అసలు ఎప్పుడు. ఓకే ఓకే, మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి చెప్పండి. మీరు ఇప్పుడు చూపించింది ఏంటి అని మీరు క్రియేట్ చేస్తున్నారు కదా, క్రియేట్ ఏం చేస్తారు? ఇలా అర్థం చేసుకోవద్దు. ప్రాబ్లం ఏంటి? టెల్ మీ ద ప్రాబ్లం. నౌ మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటిది? సురేష్, ఐ వాంట్ టు డిజైన్ వన్ ఫార్మ్, హౌ టు డూ దట్ ఇన్ Pega. నౌ మై సొల్యూషన్ ఇస్ క్లిక్ ఆన్ గో అండ్ క్రియేట్, go to the user interface, click on section. ఓకే ఓకే ఓకే, సో ఆ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఈ యాక్షన్ అన్నమాట. ఓకే, అర్థమైంది. పర్పస్ అదే ఇక్కడ. ఓకేనా? మీరు రివర్స్ డైరెక్షన్ లో వద్దు, ఎప్పుడైనా ఇట్లా రండి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక చిన్న ప్రిన్సిపల్ అండి, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎప్పుడైనా అన్ని మ్యాటర్ సింప్లిఫై అయిపోతుంది. పెగాలో మీరు ఏది చేయాలన్నా ఒక రూల్ క్రియేట్ చేయాలి. కాకపోతే ఇక్కడ దేనికి ఏ రూల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది మీకు యూసేజ్ లో వస్తూ ఉంటుంది. దట్స్ ఆల్. నేను మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను అంతే. ఇక్కడ రూల్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకుంటాము, రూల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కోడ్ కదా. మీరు కావాలంటే ఆల్రెడీ జనరేటెడ్ అయిన రూల్స్, ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ అయిన రూల్స్ కూడా ఉంటాయి. ఓకేనా? చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, go to the records. Let me show you one rule, or go to the sysadmin or user interface section. జస్ట్ మీకు మీరు ఎందుకంటే దీని గురించి ఆతృతగా ఉన్నారు కాబట్టి చూపిస్తున్నాను. సో దిస్ ఈజ్ మై సెక్షన్ రూల్. ఎలా ఉంటుందో చూడండి. దిస్ ఈజ్ మై రూల్, సెక్షన్ రూల్. నేను ఈ విధంగా ఇంటర్ఫేస్ ని డిజైన్ చేసుకుంటా. ఇది నా ఇంటర్ఫేస్ ఇలా ఉంటుంది. అంటే ఇలా అంటే ఇంకా కొన్ని కావాలనుకుంటే సో చూడండి, నా ఇంటర్ఫేస్ ఇది. మీరు అపీరెన్స్ లో బయట అంటే ఎండ్ యూజర్ పోర్టల్లో అవుట్పుట్ లో వేరే విధంగా ఉంటుంది. డోంట్ వరీ, మీకు ఇలా ఉంటుంది అపీరెన్స్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ మై సెక్షన్ రూల్. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రన్ individually. If you want, you can run each and every rule, you can run it individually.
This is the output. That's it. This is the output. అంతకుమించి ఏం లేదు ఇందులో. Now if you want to see the code, ప్రతి రూల్ కి కోడ్ జనరేట్ అవుతుంది. Go to the actions. See, what is this? వ్యూ జావా అన్నారు. Who created this Java code? On the fly. On the fly. The code will be generated by the tool. మనకంతా అనవసరం అండి ఇదంతా. ఓకే ఓకే Okay. Okay. Now if you want, you can run the rule individually. మీకు కావాల్సిన view source internally HTML code. All this is HTML code. Who has written all this HTML code? Tool itself. Pega. Tool has Okay, written. tool. I don't Tool. want, I never talk about the HTML. I don't want to discuss about the HTML. I want to talk only Pega terminologies and Pega concepts. ఓకే అండి. కానీ మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో అర్థం కావడం కోసం ఇవన్నీ చెప్పాను నేను. అవునండి. అర్థమైందా? ఏంటంటే ఎప్పుడు సెక్షన్ అంటే అలా ఉండకూడదు అని నేను చెప్పింది. నేర్చుకునే దాంట్లో క్లియర్ గా ఉండటం కోసం నేను చెప్పా ఇవన్నీ. ఓకేనా? సో దట్స్ ఆల్. సో వాట్ ఈస్ వన్ బై ది రూల్? రూల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ కోడ్ అండి. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే రూల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ కోడ్. కాకపోతే మీరు ఇలా క్రియేట్ చేస్తున్నారు, వేరే వాళ్ళు వేరే రకంగా రాస్తారు అక్కడ. మీరు ఇక్కడ డిజైన్ చేస్తారు. మీరు రూల్ ఇక్కడ డిజైన్ చేస్తారు. అర్థమైంది కదా? మీరు రూల్ ఏం చేస్తున్నారు? ఇక్కడ డిజైన్ చేస్తున్నారండి. ఈవెన్ మీరు డేటాబేస్ లోకి డేటాని సేవ్ చేయాలన్నా కూడా ఒక రూల్ క్రియేట్ చేయాలని చెప్పాను. రూల్ క్రియేట్ చేస్తాం సరే, అందులో కోడ్ రాయాలి కదా, మరి అది కూడా కోడ్ రాయాలి కదా. నేను దాన్ని కోడ్ రాయటం అనే కాన్సెప్ట్ నేను మెన్షన్ చేయను. నేను డిజైన్ చేస్తాను. డేటాబేస్ నుంచి డేటాని ఎలా తెచ్చుకోవాలి, లేకపోతే డేటాబేస్ నుంచి డేటాని ఎలా సేవ్ చేయాలి, దాన్ని కూడా నేను డిజైన్ చేస్తాను. అందుకే వాడు ఏమన్నాడు? డిజైనర్ స్టూడియో అన్నాడు. డిజైనర్. ఓకే, డిజైన్. ఓకే. Okay, so that's all for today. Okay, Randy. Okay, now my first terminology is completed. Rule. So everything in Pega is nothing but a rule. Okay. Okay, Randy. So any questions? ఈరోజు అది ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాంలేండి. అయితే మీరు పంపిస్తే అది ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాంలేండి.